श्री कांतिभाई, उपप्रमुख श्री किरीटभाई, समूह लग्न समिति प्रमुख श्री किरीटभाई, अतुलभाई राठौड़, ट्रस्टी श्री वजुभाई, ट्रस्टी श्री भूपेन्द्रभाई, सभाता खजानची श्री मावजीभाई स्टेज पर पधारे। ट्रस्टी श्री बाणजीभाई माकड़िया स्टेज पर पधारे। ट्रस्टी श्री धर्मेशभाई मारवी स्टेज पर पधारे। माकड़िया स्टेज पर पधारे। जय श्री गुरु बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि अद्भुत रे सविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुगई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका में मुख माई, जल लाग गए अजरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा।
जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करोई छोटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा चेला के जय नाथ हृदय मंडेरा पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय। વિશ્વકર્મા દાદાની આજના સન્માન સમારોહના દિવસે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે તમામ નાના મોટા દાતાશ્રીઓ અને જેમને બી તન મન અને ધનથી જે ફાળો લખાયો છે તેમનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છે। તો હું સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ શ્રી અતુલભાઈ રાઠોડને કહીશ કે અતુલભાઈ સ્ટેજ પર આવી પોતાનું મંતવ્ય જાહેર કરે, ત્યારબાદ આપણે સન્માન સમારોહ ચાલુ કરશું। જ્ઞાતિ મૈયાની વિશ્વકર્મા દાદાની કે છે જ્યાં એકતા હોય, જ્યાં ઉમંગ હોય અને એક સાથે કામ કરવાની જ્યારે આપણી સદભાવના હોય ત્યાં કોઈ પણ અશક્ય વસ્તુ પણ એ શક્ય થઈ જાય છે। મને ગર્વ છે આપણા કાંદિવલી સમાજ ઉપર, મારા દરેક નાના મોટા કાર્યકર્તા ઉપર, મહિલા મંડળ ઉપર, કારોબારી કમિટી ઉપર, તેમજ એન્કરિંગ ટીમ અમારે કોરિયોગ્રાફર ટીમ અને જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ હતા તે બધાનો હું ખરેખર આભાર માનું છું કે આ જે સમૂહ લગ્ન સફળ થયો ને એ તમારી મહેનતથી થયો છે। આજે કે જે આપણે જે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છે દાતાશ્રીઓનું, એટલે કે દાન કે ને એ હંમેશા અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે। એક કહેવાય છે અર્થદાન। અર્થદાન એક એવું દાન છે કે માની લો કે હું લાખ રૂપિયા કમાતો હોય ને હું 1000 રૂપિયા દાન આપતો હોય, અને હું કરોડ કમાતો હોય ને લાખો દાન આપતો હોય। અને બીજું કહેવાય છે સમયદાન। સમયદાન એવું છે કે ભલે હું પૈસેથી દાન ના આપતો હોય પણ હું સમય આપું છું। હું આભારી છું કે આપણા કારોબારીનો, આપણા કમિટી મેમ્બરનો અને આપણા દરેક સમાજની વ્યક્તિઓનો કે જે પોતાનો અર્થદાન અને સમયદાન બંને આપેલો છે। અને જ્યારે અર્થદાન ને સમયદાન મળે ને એ સર્વશ્રેષ્ઠ દાન કહેવાય છે। આજે મને યાદ છે આપણા 4 વર્ષથી માંડીને નાના નાના છોકરાઓએ જે વેલકમ આપણે ડાન્સ કર્યો હતો, જે આપણે ગરબા કર્યા હતા, જે કોરિયોગ્રાફર એની પાછળ મહેનત કરી હતી અને સુપર મોમને તો આપણે ભૂલી શકીએ એમ જ નથી, કારણ કે એમણે જે પરફોર્મન્સ આપ્યું હતું અને જે રીતે કામ કર્યું હતું એ રીતે આપણે પ્રોગ્રામને 4 ચાંદ લાગ્યા હતા। અને એમાંથી વિશેષ આપણી એન્કરિંગ ટીમ કે એને પણ ખાસ વધાઈ આપીશ, અને એમની પાછળ મંજુલાબેને જે મહેનત કરી હતી જે સ્ક્રિપ્ટ લખવામાં એમને પણ હું વધાઈ આપીશ કે આજે તમારા કોરિયોગ્રાફરના અને તમારા નાના મોટા બધાએ જે પોતાનો સમય ફાળ્યો હતો એ એક સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવાય। એટલે આ સિક્કાની હંમેશા 2 બાજુ હોય છે। ખાલી અર્થદાન હોય કે ખાલી પૈસા આપો તો એ વસ્તુ પૂરી નથી થતી, અને ખાલી સમય આપો તો એ પૂરી નથી થતી। આ બંનેનું પલ્લું છે ને એક સરખું સારું જ છે। અને મને ગર્વ છે આપણા કાંદિવલી સમાજના અને દરેક વ્યક્તિઓનો કે તમે આ બંને પલ્લુને એટલું મજબૂત રીતે કર્યું કે આપણા સિવાય બહારગામથી આવેલા બધા મહેમાનોએ ભરપેટ આપણા વખાણ કર્યા છે, અને આનો શ્રેય તમને બધાને જ જાય છે। હવે સમયનો અભાવ છે, થોડો મોડો કાર્યક્રમ થયો છે એટલે વધારે હું નહીં આપું,
અને મારી સ્પીચ ત્યાં પૂર્ણ વિરામ કરું. આભાર. તો આજે આપણે આ સન્માન સમારોહમાં સૌ ઉપસ્થિત થયા છે. તો આપણા સમાજના ટ્રસ્ટી તેમજ ભામાસા શ્રી તુલસીભાઈ નરસિંહભાઈ મનાણી, જેમણે સમૂહ લગ્નમાં 11 લાખ રૂપિયાનો અસીમ ફાળો લખાયો છે, તેમના માટે તાળીઓનો ગડગડાટ લખાઈ દીધો. અત્રે તે ઉપસ્થિત નથી. આપણે તેમનું સન્માન સમૂહ લગ્નમાં બી કરી લીધું છે. ત્યારબાદ જમણવારના દાતાશ્રી છે સ્વર્ગવાસી મણિબેન મક્કનભાઈ જાવિયા, હસ્તક નિર્મળાબેન રમણીભાઈ ગોહિલ, હંસાબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ ગોહિલ અને સેજલબેન રમેશભાઈ ગોહિલ. જમણવાર એક એવું છે કે આપણે જે આપણે અંતરને આપણે આમ ઠારવું જોઈએ ને, એનાથી જે બ્લેસિંગ મળે ને, તો એ બ્લેસિંગ આ પરિવારને જાય છે. તો આપણે એમનું સન્માન કરશું અને તેમને 7,11,100 રૂપિયા સમૂહ લગ્નમાં ફાળા તરીકે આપ્યો છે. ત્યારે તેમને બી તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ગૌરવતા રહેશું. તેમનું સન્માન કરવા બોલાવીશ સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ શ્રી અતુલભાઈ રાઠોડ, ઉપપ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ રાઠોડ. હું ભૂપેન્દ્રભાઈ કહીશ કે પોતાના મંતવ્ય આપે અને 2 શબ્દ કહે. ભૂપેન્દ્રભાઈ. આપણે જે જમણવારનો જે આપણે આનંદ લીધો હતો, એવા જમણવારના દાતા ભૂપેન્દ્રભાઈને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવે, એનો આખો પરિવાર સ્ટેજ ઉપર આવે, એનો આખો પરિવાર સ્ટેજ ઉપર આવે અને એમનું સન્માન કરવા માટે હું આપણા સંમેલનના પ્રમુખ એવા અતુલભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવીને એમનું સન્માન કરે. કિરીટભાઈ રામાણી આપણા ઉપપ્રમુખ છે અને માવજીભાઈ પરમાર આપણા ખજાનચી. હું ભાવનાબેન રાઠોડને રિક્વેસ્ટ કરીશ અને મમતાબેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે અહીંયા આવી અને આપણા દાતાઓનું સન્માન કરે. લુક સામે અતુલભાઈ. સમિતિના પ્રમુખ શ્રી અતુલભાઈ રાઠોડ ભૂપેન્દ્રભાઈનું સાલોરાનું સન્માન કરશે. તેમજ તેમની પૂરી ફેમિલીનું મમતાબેન રામાણી અને ભાવનાબેન રાઠોડ સન્માન કરશે. કે સ્ટેજ પર આવી પોતાનું મંતવ્ય આપે. સર્વ જ્ઞાતિ ભાઈઓને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. આજે આ સમૂહ લગ્ન ઘણો આનંદ આવી રહ્યો છે. જેમ આપણે આ સમૂહ લગ્નનો આનંદ માણ્યો ને, એમાં હજી વિશેષતા વધે એની માટે આપણે આવતા સમૂહ લગ્નનું પણ ધ્યાન રાખી લીધું છે. એટલે એમાં પણ તમને આનાથી વિશેષ આનંદ મળશે એવી 1001% ગેરંટી છે. અને આપણો પ્રમુખ જે છે એના હસ્તકે જ આ સમૂહ લગ્ન પૂરો પાડવાનો છે, ભલે માને કે ન માને. બરાબર છે ને? શું કહેજો? કરેક્ટ. બાકી આપણી જે છોકરા નાના મોટા જે છે ને,
એને સર્વે એટલો સુંદર ભાવ ભગ્યો છે. જો આપણે કોઈ પણ ગાડી હોય ને એમાં નાનામાં નાનો નટ હોય ને એની પણ વેલ્યુ છે. એટલે જે નાના નાના છોકરાઓએ જે મહેનત કરેલી, જે આખા પ્રસંગ છે ને એનામાં 4 ચાંદ લગાવ્યો હોત ને તો આ બધા છોકરાઓ. અમે લોકો તો શું છે હવે ખાલી હાથમાં માઇન્ડ પકડી, બાકી અમારું કોઈ કામ છે નહીં. બાકી એ લોકોનું અઠવાડિયું 10 દિવસ 15 દિવસની કઠોર મહેનત, અને સૌથી મોટું આ પ્લેટફોર્મ પર ઉભા રહીને બોલવું, પરફોર્મ કરવું, ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી. જેને એમ લાગતું હોય કે આ તો બધું રમત છે તો એકવાર અહીંયા આવી અને 15 મિનિટ બોલી બતાવે એટલે એને પણ ખબર પડે. બાકી બહુ મજા આવી, એવો આનંદ મળ્યો છે ને કે એની કોઈ અસીમ એટલે કંઈ શબ્દો જ નથી મારી પાસે. અને આવો જ આનંદ 101% આપણને નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશે એવી માતાજીને આપણે પ્રાર્થના કરી છે, વિશ્વકર્મા દાદાને પ્રાર્થના કરી છે. અને તમારા કોઈ સજેશન હોય કે આમાં હજી કંઈ આપણે એડ કરવું હોય તો પ્લીઝ બેફિકર આપણા સમૂહ લગ્નના પ્રમુખને તમે જણાવી શકો છો. બાકી સર્વનો આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. અમુક મહેમાનોને આજે જવાનું હોવાથી એમનું નામ પહેલા લઈ લઉં છું. સ્વર્ગવાસી રામજીભાઈ કાળાભાઈ ટાક, હસ્તક પોત્રક કેવન ટાક, કેવિન કિયાન ટાક. ટાક પરિવાર ઉપસ્થિત હોય તો સ્ટેજ પર આવી જાય. કિયાન કેવિન ટાક, તેમનો સમૂહ લગ્ન પ્રતિ ભાડો છે 1,11,111. તેમને તાળીઓના ગણગણ સાથે વધારી લેતું. ટાક પરિવાર સ્ટેજ પર આવે. કન્યાઓને ભેટ રૂપે આપણે તેમને નાકની ચૂકના દાતાશ્રીઓ બી થયા છે. ટાક પરિવાર બેનભાઈ ટાકનું સન્માન કરશે ભૂપેન્દ્રભાઈ ગોહિલ અને હરેશભાઈ જીવણભાઈ જાવિયા, તેમજ મીનાબેન પરમાર. મીનાબેન પરમાર ઉપસ્થિત છે. મીનાબેન પરમાર, ભાવનાબેન નામ બોલાય છે એટલે ફટાફટ મોકલી દો. સૌથી પહેલા તો જેને લેડીઝ કાર્યકર્તા બધા અહીંયા આવી જાય, કોઈને ગોતવા ન પડે. બેન તેમનું સ્વાગત કરશે. ખૂબ ખૂબ આભાર ટાક પરિવાર કિયાન કેવિનભાઈ ટાકનો. ત્યારબાદ હજી એક દાતાશ્રી છે જેમને બી આપણે બહારગામ જવાના હોવાથી તેમનું બી સન્માન કરશું. સ્વર્ગવાસી મુકેશભાઈ મનસુખભાઈ મારવીના પુત્ર શ્રી ધર્મેશભાઈ મુકેશભાઈ મારવી તેમજ મુકેશભાઈ મારવી સ્ટેજ પર પધારે. મારી પરિવાર સ્ટેજ પર પધારે. તેમણે સમૂહ લગ્નમાં 2,51,000 નો ફાળો લખાયો છે. તેમના તાળીઓ સાથે ગણગણાટ સાથે તેમને વધાવી લેજો. મારવી પરિવાર સ્ટેજ પર આવે. અતુલભાઈ તેમનું સ્વાગત કરશે. અતુલભાઈ રાઠોડ અને માવજીભાઈ પરમાર. તાળીઓના ગણગણાટ સાથે તેમને વધાવી લઈશું.
મારવી પરિવાર, દયાબેન લક્ષ્મણભાઈ રાઠોડ, હસ્તક રજનીકાંતભાઈ રાઠોડ તેમજ સંજયભાઈ રાઠોડ, રાઠોડ પરિવાર આવે છે. ઓકે, આવશે ત્યારે તેનું સન્માન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ગંગા સ્વરૂપ શ્રી મુક્તાબેન લવજીભાઈ રમાણી, હસ્તક કિરીટભાઈ રમાણી અને કિશોરભાઈ રમાણી, રામાણી પરિવાર સ્ટેજ પર આવે. તેમજ તેમને સમૂહ લગ્નમાં 3,33,333 રૂપિયાનો અસીમ ફાળો આપ્યો છે. તેમને તાળીઓના ગણગણાટ સાથે વધાવી લઈશું. બંને એક સાથે ઓળાવ્યું. યા ધીરુભાઈ, તાળીઓના ગણગણાટ સાથે તેમને વધાવી લઈશું. કિરીટભાઈ, ફૂલભાઈ, ધીરુભાઈ, રેડી ચાલ ચાલ બાકી રામાણી પરિવાર માટે તાળીઓના ગણગણાટ સાથે સ્વાગત કરશું. કહીશ કે પોતાનો મત જાહેર કરે. બોલો વિશ્વકર્મા દાદાની. આપણા કાંદિવલીના આંગણે જે સમૂહ લગ્ન હતો એમાં એમ ન કહી શકીએ કે ખાલી કમિટી જ હતી. આપણો કાંદિવલીના આખે આખો પરિવાર હતો જે સમજદારીથી સૂઝબૂઝથી જે એમણે લોકોએ કામ કર્યું, પૂરો પ્રોગ્રામ માણ્યો. જમવાની કોઈ રાહ નથી જોતો કે નહીં જમવા પછી શું પ્રોગ્રામ કરી જશું. છોકરાઓથી લઈને છોકરાઓ બહુ શિસ્તમાં હતા. ઇવન આપણા વડીલ લોકો જે બધા હતા, લેડીઝ ગ્રુપ, જેન્ટ્સ ગ્રુપ, પિન ડ્રોપ સાઇલેન્ટ હતું. એની કારણે આપણા કાંદિવલીના ભારોભાર વખાણ થયા છે. તેના બદલ તમને બધાને અભિનંદન અસ્તુ. ત્યારબાદ વિનયભાઈ ગોપાલભાઈ મનાણી, શ્રી રાજેશભાઈ ગોપાલભાઈ મનાણી, હરેશભાઈ વિનયભાઈ મનાણી અને જીતેશભાઈ રાજેશભાઈ મનાણી, મનાણી પરિવાર સ્ટેજ પર આવી જાય. તેમને સમૂહ લગ્નમાં 5,51,000 રૂપિયાનો ફાળો લખાવ્યો છે. તેમના તાળીઓ માટે સ્વાગત કરીએ. મનાણી પરિવાર સ્ટેજ પર આવે. સ્વર્ગવાસી શ્રી શાંતાબેન નાથાલાલ ગોહિલ, હસ્તક પુત્ર વજુભાઈ તેમજ પૌત્ર શૈલેષભાઈ અને વિરલ, તેમને સમૂહ લગ્નમાં 3,01,000 રૂપિયાનો અસીમ ફાળો લખાયો છે. તેમનું સન્માન કરવા માટે બોલાવીશ કાંતિભાઈ ચૌહાણને અને ધીરુભાઈ સાપરિયાને. તેમજ લેડીઝ કાર્યકર્તા માટે જાગૃતબેન પરમાર અને ભાવનાબેન જાદવને કહીશ કે સ્ટેજ પર આવે. ગોહિલ પરિવાર સ્ટેજ પર આવી જાય. પ્રવીણભાઈ ગોહિલ સ્ટેજ પર આવે. ભાઈ ગોહિલ સ્ટેજ પર આવે. ત્યારબાદ સ્વર્ગવાસી રાઘવજીભાઈ કુંવરજીભાઈ ચાવડા, હસ્તક ભાઈ શ્રી રમણીકભાઈ ચાવડા પરિવાર સ્ટેજ પર આવી જાય. તેમને સમૂહ લગ્નમાં 3 લાખ રૂપિયાનો અસીમ ફાળો લખાયો છે. તેમનું સ્વાગત કરશે ભીમજીભાઈ લાલજીભાઈ પરમાર અને ધર્મેશભાઈ મારવી અને આશાબેન જાવિયા અને વર્ષાબેન બોરિયા તેમના પરિવારનું સન્માન કરશે. હું નામ રિપીટ કરું છું. લેડીઝ લોકોના બી તરફ ધ્યાન આપજો. ભાવનાબેન તમારી પાસે બી લિસ્ટ છે.
ત્યારબાદ સ્વર્ગવાસી લક્ષ્મણભાઈ પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ હસ્તક પુત્ર અતુલભાઈ રાઠોડ, તેમને સમૂહ લગ્નમાં 2,51,000 અસીમ ફાળો લખાયો છે. સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ શ્રી અતુલભાઈ રાઠોડ, રાઠોડ પરિવાર સ્ટેજ પર આવી જાય. ભાવનાબેન સ્ટેજ પર આવો. તેમનું સન્માન કરશે કાંતિભાઈ ચૌહાણ અને ચેતનભાઈ કાચા, અને લેડીઝ કાર્યકર્તામાં નીતાબેન કાછાડી અને મમતાબેન નામણી સ્ટેજ પર આવી જાય. અતુલભાઈ રાઠોડે જે સંચાલન કરેલું અને જે આયોજન કરેલું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર એમનો, અને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી આપણે એને વધાવીએ. ત્યારબાદ સ્વર્ગવાસી બેચરભાઈ મંજીભાઈ માકડિયા હસ્તક પુત્ર શ્રી ભાણજીભાઈ માકડિયા, આપણા શિક્ષણ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી ભાણજીભાઈ માકડિયા પરિવારને કહીશ કે સ્ટેજ પર આવે. તેમને સમૂહ લગ્નમાં 2,50,501 રૂપિયાનો અસીમ ફાળો લખાવ્યો છે. તેમને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવી દઈએ. તેમનું સન્માન કરશે રજુલાલ નાથાભાઈ ગોહિલ અને ભૂપેન્દ્રભાઈ ગોહિલ, તેમનું સ્વાગત કરશે. અને મહિલા કાર્યકર્તામાં રાજેશ્રીબેન જાદવ અને જસુબેન, તેમનું સન્માન કરવા આવશે. માકડિયા પરિવાર કાર્યકર્તાના ગડગડાટ સાથે તમને લઈ લઈશું. ત્યારબાદ શ્રી મનસુખભાઈ નાનજીભાઈ સોડાગરા પરિવાર ઉપસ્થિત હોય તો સ્ટેજ પર પધારે. મનસુખભાઈ નાનજીભાઈ સોડાગરા પરિવાર સ્ટેજ પર આવી જાય. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમને વધાવી લઈશું. साथ ऊपर बुके 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 यस टिकट कैमरा. ત્યારબાદ શ્રી ભીમજીભાઈ કેશવજીભાઈ રાઠોડ, રાઠોડ પરિવાર ઉપસ્થિત છે. ભીમજીભાઈ કેશવજીભાઈ રાઠોડ, કોઈ પરિવાર આવવામાં લેટ થયું હોય અને તેમનું નામ બોલાવ્યું હોય અને તે આવી ગયા હોય તો જરા સ્ટેજ પર જાણ કરાવશો પ્લીઝ. ત્યારબાદ ગંગા સ્વરૂપ માધવબેન રણછોડભાઈ ચૌહાણ પરિવાર સ્ટેજ પર આવી જાય. પ્રમુખશ્રી માટે તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રહેવો જોઈએ. તેમને સમૂહ લગ્નમાં 7,11,111 રૂપિયાનો અસીમ ફાળો લખાવ્યો છે. તેમનું સન્માન કરશે શ્રી અતુલભાઈ રાઠોડ અને માવજીભાઈ પરમાર, અને મહિલામાં છે ભાવનાબેન રાઠોડ અને મમતાબેન ડામાણી. અંકિતભાઈ ચૌહાણ સ્ટેજ પર આવે. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેને વધાવી લઈશું. મ્યુઝિક પ્લીઝ.
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તેમનો તાળીઓના ગણગણાટ સાથે તેમને વધાવી લઈશું. કાંદીવલી સમાજના પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈ. રમેશભાઈ વાઘેલા અને લેડીઝ કાર્યકર્તામાં નિશાબેન સાપરિયા અને આશાબેન મનાણીને કહીશ કે સ્ટેજ પર આવી તેમનું સન્માન કરશે. ગરમ ફરી જા જા મૂકે ઉભારી દો બધા સાથે હું પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈને કહીશ કે સ્ટેજ પર આવી પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈ સ્ટેજ પર આવે અને પોતાનું મંતવ્ય જણાવે. ચીમનભાઈ અમરસિંહભાઈ સોલંકી તેમના પરિવારમાંથી કોઈ તો સ્ટેજ પર આવે. ચંદ્રિકાબેન છે. ચંદ્રિકાબેન સોલંકી નથી. ત્યારબાદ શ્રી શાંતિભાઈ કુંવરજીભાઈ પરમાર પરિવાર સ્ટેજ પર આવી જાય. શાંતિભાઈ કુંવરજીભાઈ પરમાર તેમને સમૂહ લગ્નમાં 1,51,111 નો અસીમ ફાળો લખાયો છે. તેમને તાળીઓના ગણગણાટ સાથે વધાવી લઈશું. શાંતિલાલ કુંવરજીભાઈ પરમાર ઉપસ્થિત છે. તેમના પરિવારમાંથી કોઈ ઉપસ્થિત છે? ત્યારબાદ સ્વર્ગવાસી હેમરાજભાઈ મુરજીભાઈ વાઘેલા હસ્તક તેમના ધર્મપત્ની જ્યોત્સનાબેન તે રાજકોટ છે. રમણીકભાઈ કોરિયા કરમસિંહભાઈ વાઘેલા ઉપસ્થિત હોય તો સ્ટેજ પર પધારે. મંજુબેન વાઘેલા સ્ટેજ પર પધારે પ્લીઝ. કરમસિંહભાઈ છે. હલો 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 વચ્ચે આવી જાઓ. તેમનું સન્માન કરશે અશોકભાઈ સાપરિયા. બસ અશોકભાઈ સામે ના રેડી અહીંયા ત્યારબાદ શ્રી જયેશભાઈ ઉત્તમલાલભાઈ ચૌહાણ પરિવાર સ્ટેજ પર પધારે. ચૌહાણ પરિવાર જયેશભાઈ ઉત્તમલાલ ચૌહાણ સ્ટેજ પર પધારે. તે ઉપસ્થિત ન હોય તો તેમના ઘર પરિવારનું કોઈ આવી જાય સ્ટેજ ઉપર. ઉત્તમભાઈ ચૌહાણ, હિતેશભાઈ ચૌહાણ કોઈ નહીં. જયેશભાઈ ઉત્તમભાઈ ચૌહાણ અથવા હિતેશભાઈ ચૌહાણ સ્ટેજ પર આવી જાય અથવા ચૌહાણ પરિવારનું કોઈ બી ઉપસ્થિત હોય તો સ્ટેજ પર આવી જાય. હસ્તક પુત્ર શ્રી કાંતિભાઈ વાઘેલા પરિવાર ઉપસ્થિત હોય તો ઓકે. એક મિનિટ. જયેશભાઈ ઉત્તમભાઈ ચૌહાણનું તેમને સમૂહ લગ્નમાં 1,51,000 નો અસીમ ફાળો લખાયો છે. તેમનું સન્માન કરશે નયનભાઈ વાઘેલા અને કમલેશભાઈ પરમાર. જયેશભાઈ ઉત્તમલાલ ચૌહાણ તેમજ હિતેશભાઈ ચૌહાણ સ્ટેજ પર પધારે. તેમનું સન્માન કરશે નયનભાઈ વાઘેલા અને કમલેશભાઈ પરમાર. સાથે મમતાબેન રામાણી આવી જાય સ્ટેજ પર.
हाँ नयन નયનભાઈ વાઘેલા. નયન સામે લુક એટ કેમેરા પહેલાં તમારો કમલેશ ચલાવી વન સેટ ઉભા રહ્યો પહેલાં ફૂલ ગ્રુપ જ્યાં તૈયાર જજો ઉભા રહ્યો અહીંયા સામે જો બધા ત્યારબાદ શ્રી લક્ષ્મણભાઈ કાનજીભાઈ વાઘેલા હસ્તક પુત્ર શ્રી કાંતિભાઈ વાઘેલા પરિવાર ઉપસ્થિત હોય તો સ્ટેજ પર પધારે. જેન્ટ્સમાં કોઈ હાજર જ નથી. ખૂબ ખૂબ આભાર લક્ષ્મણભાઈ કાનજીભાઈ વાઘેલાના પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ સ્વર્ગવાસ નર્મદાબેન જીવણભાઈ જાવિયાના હસ્તક પુત્ર હરેશભાઈ, પૌત્રી નિકિતા, પૂજા અને હિતેશને સ્ટેજ પર પધારે. તેમના તરફથી 1,41,111 નો અમૂલ્ય ફાળો આપણે ભેટ કરેલ છે સમાજને. તો વિનંતી કરીશ જાવિયા પરિવાર સ્ટેજ પર પધારે. હરેશભાઈ જાવિયા પરિવાર, નિકિતા, પૂજા, હિતેશ ક્યાં છે? આવો આવો, રસ્તો આપો ભાઈ. થોડાક રસ્તામાં જગ્યા રાખશો ને તો આવનારને જરા ઇઝી રહેશે. એનું સ્વાગત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ ચેતનભાઈ કાચા, કિરીટભાઈ રામાણી અને ભાવનાબેન રાઠોડ અને ભારતીબેન પોરિયા. એમને વિનંતી કરીશ સ્ટેજ પર પધારે અને દાતાશ્રીનું સન્માન કરે. હજી 2 જણ ઘટે છે જાવિયા પરિવારમાં, નથી આવ્યા. હરેશભાઈ યસ માય બોલો જે ફૂલ બાકી હા આવો. તમે આ બધું જોઈ હરેશભાઈ જાવિયા સમાજમાં સેવા તો આપે છે, તેમ છતાંય છોકરાઓ એમના એટલા આજ્ઞાકારી છે કે એમના કહેવા પર આટલો મોટો ફાળો લખાવે છે. આપણા સમાજનું ઓફિસનું સંચાલન કરે છે હરેશભાઈ જાવિયા, છતાં પણ આટલો મોટો અમૂલ્ય ફાળો આપી અને સમાજને કૃતજ્ઞ કર્યા છે. તે બદલ જાવિયા પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું વિનંતી કરીશ શ્રી માવજીભાઈ મંજીભાઈ પરમારના પરિવારને ઉપસ્થિત હોય તો સ્ટેજ પર પધારે. તો 1,25,111 ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે કાંદીવલી સમાજ પરમાર પરિવારના આ ફાળા બદલ. એમને સીધા ઊભા રહેવા દો, પછી સાલ ઓઢાડો. ફોટામાં વાહો આવશે. તાળીઓનો ગડગડાટ થવો જોઈએ ભાઈ, કારણ કે આ તાળી આપણા માટે વગાડી રહ્યા છે, આપણે બીજા કોઈ માટે નથી વગાડતા. એટલે તાળીઓની, હા, આ બધા પૈસાનો હિસાબ એની પાસે જ છે. તાળીઓ વગાડો. હવે એમને વિનંતી કરીશ આ ફોટો પાડી લે પછી 2 શબ્દ કહે આપણા સમાજ માટે. સમાજ આ પ્રોગ્રામને અનુલક્ષીને 2 શબ્દો કહે. માવજીભાઈ પરમાર ખૂબ જ સારા વક્તા પણ છે. આપણે એટલે સમય નથી રહેતો કે આપણે એને સાંભળી શકીએ, પણ આજે કહીશ 2 શબ્દ જરૂર કહે. ધન્યવાદ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અત્રે આજે આપણે જાણીએ છીએ કે કાંદીવલીના આંગણે શ્રી ગુરુજી ક્ષત્રિય કડી સમાજ દ્વારા એક મહાન સમૂહ લગ્નનું આયોજન થયું. એ સમૂહ લગ્નને કે યજ્ઞ તરીકે બી આપણે કહીએ તો એમાં બી કંઈ ખોટું નથી. કારણ કે જે સરાહના
કાંદિવલી સમાજને સમૂહ લગ્ન નિમિત્તે જે મળી છે, પૂનાથી લઈને હાલારના છેલ્લા ગામ સુધી જે કાંદિવલીની વાહવા થઈ છે, એનું શ્રેય જો જતું હોય તો આપણા લીડર શ્રી કાંતિભાઈ ચૌહાણ તથા સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ શ્રી અતુલભાઈ પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ, જેને એમ કહું કે 2 વર્ષથી મહેનત કરી છે તો એમાં કોઈ ખોટું નથી. કારણ કે આટલા 400-450 ઘરે ઘરે જઈ અને સમૂહ લગ્નને નિમિત્તે જે સમાજનો ફાળો ભેગો કર્યો છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ સમસ્ત કાંદિવલી સમાજ તરફથી આપણે બધા એને તાળીઓથી વધાવશું, બંને પ્રમુખોને. કારણ કે એ એવું કામ કર્યું છે કે આપણે કહીએ ઇમ્પોસિબલ ઇઝ બીકમ એ પોસિબલ, અને એનું શ્રેય જતું હોય તો આ બંને વ્યક્તિઓને તથા સમસ્ત ટીમ તેની સાથે ફાળા માટે જતા, પ્લસ જે આપણા સમાજની યુવા શક્તિ જે એમાં બહેનો બી આવી ગઈ કે જેને બહેનોએ બી સખત સમય અને પરિશ્રમ કર્યો છે કે જેમાં પછી કોરિયોગ્રાફર હોય, ડાન્સ કમિટી ડાન્સ હોય, અને એ સિવાય યુવા કાર્યકર્તાઓ તેમજ અમારી સમૂહ ગુર્જર ક્ષત્રિય કલ્યાણ સમાજની સમસ્ત ટીમ, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર માવજીભાઈ તમારો. હવે હું વિનંતી કરીશ શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન રણછોડભાઈ ચોટલિયા, જો હાજર હોય તો સ્ટેજ પર આવી જાય. એમના પુત્રવધુ શ્રદ્ધા વિવેક ચોટલિયા. હા, તેઓ ફ્રીજના દાતાશ્રી પણ છે. એટલે અને તે ઉપરાંત તેઓએ 1,21,111 નો અમૂલ્ય ફાળો આપી સમાજને કૃતજ્ઞ કર્યા છે. તો એમને વિનંતી કરીશ એમના વેવાય ધીરજભાઈ સાપરિયા અને જાગૃતિબેન પરમાર ને વિનંતી કરીશ સ્ટેજ પર આવે, એમનું સન્માન કરા. રણછોડભાઈ ચોટલિયા આપણા ભૂતપૂર્વ મંત્રી રહી ચૂકેલા છે. જ્યારે અમે બધા નાના હતા ત્યારે એ મંત્રી હતા, એટલે અત્યારે તો એ આપણી હવે કાંદિવલીમાં આવ્યા છે, અત્યાર સુધી વડાલા રહેતા હતા. તો હવે આપણે આશા રાખશું કે પાછા આપણે સમાજમાં જોડાય અને પોતાની સેવા આપે. ચોટલિયા અને એમના પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુરુભાઈ 1 મિનિટ. ખૂબ ખૂબ આભાર ચોટલિયા પરિવાર તમારો. હવે હું વિનંતી કરીશ એક સાથે 2 પરિવારનો જેઓ સ્ટેજ પર આવી અને સન્માન સ્વીકારશે. જીવરાજભાઈ મંજીભાઈ ચૌહાણ અને એમનો પરિવાર, અને સ્વર્ગસ્થ હરીશભાઈ રવજીભાઈ યાદવ અને એમના ધર્મપત્ની અર્ચનાબેન, તેઓને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર પધારે. તેઓનો ફાળો હતો 1,11,111 બંને પરિવારનો. તો જો તેઓ હાજર હોય તો એમને ખાસ વિનંતી છે સ્ટેજ પર પધારે. જીવરાજભાઈ મંજીભાઈ ચૌહાણ જે આપણા ફોટોગ્રાફર દિનેશભાઈ ચૌહાણના પિતાશ્રી છે, એમનું સન્માન કરશે રજનીકાંતભાઈ રાઠોડ, પ્રકાશભાઈ વરુ અને અંશુયાબેન રાઠોડ. અંશુયાબેન રાઠોડ અને રંજન રાઠોડ. રજનીકાંતની બદલે પ્રકાશભાઈ વરુને કહું છું એમનું સન્માન કરે, અને ચેતનભાઈ કાચા તમે પણ આવી જાઓ, એમનું સન્માન કરો. આ બીજો પરિવાર હરીશભાઈ રવજીભાઈ યાદવ હાજર છે. દિનેશભાઈ નો ફોટો લાવો, હું પાડું. પ્રકાશ વરુ. હરીશભાઈ રવજીભાઈ યાદવને જો મારો અવાજ પહોંચતો હોય તો, અને જો હાજર હોય તો અચૂક પધારે, અથવા એમના પરિવારમાંથી કોઈ હાજર હોય તો એમને ખાસ વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવે. સામને અમારી જો બધા ચલો હવે હું વિનંતી કરીશ
સ્વર્ગસ્થ લીલાબેન લાલજીભાઈ પોરિયા અને એમના પરિવારના પુત્રો મહેશભાઈ, રમેશભાઈ અને પ્રકાશભાઈને કે સ્ટેજ પર પધારે તેમનો ફાળો હતો 1,11,111 અને એમની સાથે આનંદીબેન કાનજીભાઈ સાપરિયા અને એમના પુત્રવધુ પ્રફુલાબેન ધીરજલાલ સાપરિયા જેઓ આજીવન દાતા પણ છે. કંસારની થાળી અને ચણિયો બ્લાઉઝ પીસ આજીવન દાતા છે ધીરુભાઈ કાનજીભાઈ સાપરિયા. તો આ બંને પરિવારને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર પધારે. કૃષ્ણા તું પણ આવી જા, તું પરિવારમાં જ ગણાય, હજી તારા લગ્ન નથી થયા. રમેશભાઈ પોરિયા પ્લીઝ પધારે. તારું સ્વાગત મારે કરવું છે. આવ ક્યાં ગયા રમેશભાઈ? વર્ષાબેન આવ્યા છે તો તું આવી જા. ભારતી આવી જા. મનીષાબેન ચોટલિયા અને રંજનબેન. રમેશભાઈ આજે તમારે ક્યાં રસોડું સંભાળવાનું? હા આ સાપરિયા પરિવારનું સન્માન કરશે સુરેશભાઈ અને લેડીઝમાં અને મનસુખભાઈ અને સુરેશભાઈ પરમાર ધીરુભાઈનું સ્વાગત કરશે. આમ કેમ ગોઠવામાં? ખૂબ ખૂબ આભાર આનંદીબેન કાનજીભાઈ સાપરિયા પરિવારનો. આ કંકોત્રીમાં ધીરુભાઈ બહુ મહેનત કરી છે. કંકોત્રીમાં ચંદ્રકાંતભાઈ અને ધીરુભાઈ બહુ ખરેખર ઘણી મહેનત કરી છે, બહુ ઉજાગરા કર્યા છે. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે સમાજ. હવે હું વિનંતી કરીશ રમેશભાઈ પોરિયા અને એમના પરિવારનો. ક્યાં છે? હજી હમણાં તો બેઠો હતો. પ્રકાશભાઈ આવ્યા છે, મહેશભાઈ આવ્યા છે. લેડીઝમાં કોઈ નથી. વર્ષાબેન નથી આવ્યા. ભારતીબેન આવી જાઓ. ચલો એને પછી સ્વાગત કરી લઈશ. ભારતીબેન બેસો. હવે હું વિનંતી કરીશ બીજા બે પરિવારનું. સ્વર્ગસ્થ શ્રી હસમુખભાઈ મોહનભાઈ પરમાર પુત્ર પ્રિયાંક આવ્યા છે. મામી આવ્યા છે. શીલાબેન પરમાર. બીજા છે ભીમજીભાઈ લાલજીભાઈ પરમાર અને એમનો પરિવાર. તેઓ આજીવન દાતાશ્રી પગના ચાંદીના ઝાંઝર પણ છે. તે ઉપરાંત તેમણે 1,11,111 આપ્યો છે. તે બદલ કાંદીવલી સમાજ ખૂબ જ એમનો આભારી છે અને હવે હંમેશા એમનો ઋણી રહેશે. ઘરેથી કોઈ આવ્યું હોય તો એમને વિનંતી કરીશ. એમનું સ્વાગત કરશે રમેશભાઈ ભવનભાઈ વેગડ. આવ્યા હોય તો લાલજીભાઈના ધર્મપત્ની જો પધારેલો હોય તો એમને વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવે. કાશ્મીરાબેન પરમાર, લાભોબેન રાઠોડ. ખ્યાલ તો હશે જે ભીમજીભાઈ લાલજીભાઈ પરમાર આપણા સમાજના ટ્રસ્ટી તરીકે પણ સ્થાન શોભાવે છે અને ખૂબ સરસ એમનો પણ ફાળો હોય છે આજીવન દાતા તરીકે. અને તેમજ સમાજને કાંઈ પણ જરૂર પડે ત્યારે અમે હરમેશે સાથે ઊભા હોય છે. બોલાવ્યો ને રમેશભાઈ ભવનભાઈ વેગડને વિનંતી કરીશ તેમનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કરે. બોલાવી લ્યો, આવતા રહ્યો. રાજેશભાઈ એમનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કરશે ભીમજીભાઈનું. આપણા કાર્યકર્તા રાજેશભાઈ અને ફૂલનો ગુચ્છ આપી સન્માન કરશે. અને રમેશભાઈ પણ સાથે જોડાઈ ગયા. ખૂબ ખૂબ આભાર લાલજીભાઈ એમના પરિવારનો. આવું નવું કામ કરતા રહ્યો. તમે આવો નવો ફાળો આપતા રહ્યો. આપણે કામ કરશું. કામ કરવા માટે બધા કાર્યકર્તા ઉત્સુક છે. પૈસા ખૂટે. અને સરસ ફાળો આપ્યો છે સમાજે. આમાં કદાચ કોઈનું સન્માન કરવાનું રહી જાય તો ભૂલચૂક માફ કરજો. દરેકનું સન્માન થઈ રહ્યું છે એમ માની તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે આપણું પોતાનું સન્માન કરે છે એ હિસાબે વગાડજો તાળીઓ. હવે હું વિનંતી કરીશ કસ્તુરબેન મુરજીભાઈ ચૌહાણ, સ્વર્ગસ્થ કસ્તુરબેન મુરજીભાઈ ચૌહાણ અને એમના પરિવારનું, મનસુખભાઈ
મુરજીભાઈ ચૌહાણ, શાંતિલાલભાઈ મુરજીભાઈ ચૌહાણ અને નીતિનભાઈ મુરજીભાઈ ચૌહાણ એમને વિનંતી કરી સ્ટેજ પર આવે અને એમની સાથે એમનો પરિવાર આવ્યો હોય તો એમને પણ લેતા આવે. તેમની સાથે બીજા એક દાતાશ્રી છે 1,11,111 ના સ્વર્ગસ્થ દિવાળીબેન દામજીભાઈ ચોટલિયા, એમના પુત્રો વિરજીભાઈ, જયંતિભાઈ અને ધરમસિંહભાઈ. એમના જે પુત્રો હાજર હોય તો દરેકને વિનંતી છે સ્ટેજ પર પધારે. આવો મનસુખભાઈ. ભાઈ બહારથી આવતા હોય ને આવવા દો, થોડો રસ્તો આપો બેન. ઓ બેન રસ્તો આપો ને બેન. ઓ બેન આવ ને. થોડો આગળ 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 પ્રકાશ આગળ આવી જાઓ. યા રેડી સામે જો બધા. જયંતિભાઈ નથી આવ્યા? યા રેડી બહાર કામ છે. યા રેડી સામે જો. હસો જરા યા રેડી. ઓલો કે આગળ જાઓ. હા રાખ્યું પણ એ જે ચાખ્યું નહીં આ ભાઈ, એટલે તમને ખબર પડી કે સ્વાદ કેવો હોય. સરસ સ્વાદ. કાંઈ પણ મિસ્ટેક હતી, ઉભા રહ્યો, હું જરાક સ્વાગત કરી લો પછી કહું. સામે સામે સામે. યા રેડી સાથે. યા રેડી યા. રસોડામાં અવિરત સેવા આપી રહેલા રમેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું વિનંતી કરીશ હિતેશભાઈ ભાણજીભાઈ યાદવ. હિતેશભાઈ ભાણજીભાઈ યાદવ હાજર છે? તો હવે રમણીકભાઈનો પરિવાર આવી ગયો હોય તો એમને વિનંતી કરીશ સ્ટેજ પર આવી જાય. માણેકભાઈ ખેંગારભાઈ રાઠોડના પુત્ર રમણીકભાઈ ખેંગારભાઈ રાઠોડ અને એમનો પરિવાર સ્ટેજ પર પધારે. એનું સ્વાગત કરશે રમેશભાઈ લાલજીભાઈ પોરિયા અને ચંદ્રકાંતભાઈ વરુ. નૈનાબેન રાઠોડ અને સરલાબેન વેગડ. આના પછી હિતેશભાઈ ભાણજીભાઈ યાદવનો પરિવાર જો આવી ગયો તો સ્ટેજની નજીક આવી જાય. તાળીઓનો ગડગડાટ. 1,11,111. સામે જો બધા. યા રેડી રેડી. ખૂબ ખૂબ આભાર રાઠોડ પરિવારનો. આવી જ રીતે સમાજમાં ફાળો આપતા રહ્યો. હિતેશભાઈ ભાણજીભાઈ યાદવનો પરિવાર આવે છે ભાઈ, હાજર હોય તો જરાક આમ હાથ ઊંચો કરો તો ખબર પડે. તો રાહ ન જોઈ નો આવ્યો હોય તો. બારેથી કોઈ હિતેશભાઈ ભાણજીભાઈ યાદવનો પરિવાર હાજર નથી એટલે આપણે હમણાં થોડીક માટે મુલતવી રાખીએ છીએ એમનું સન્માન. હવે હું વિનંતી કરીશ મોહનભાઈ ભવનભાઈ માકડિયાના સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ ભવનભાઈ માકડિયા, સ્વર્ગસ્થ ગંગાબેન મોહનભાઈ માકડિયા હસ્તે પરેશભાઈ રમણીકભાઈ માકડિયા અને એમનો પરિવાર છે હાજર. માકડિયા પરિવાર, મોહનભાઈ ભવનભાઈ માકડિયા પરિવાર, પરેશભાઈ રમણીકલાલભાઈ માકડિયા છે હાજર? અથવા એમના પરિવારમાંથી કોઈ હાજર હોય તો અત્રે પધારે. તેમનો ફાળો હતો 1,11,111. મને લાગે છે આ પરિવાર પણ કદાચ હાજર નથી. એ ભાઈ નથી, મનસુખભાઈ છે. હવે હું વિનંતી કરીશ ગંગા સ્વરૂપ લાભુબેન શામજીભાઈ ધનાણી, તેઓનો ફાળો તો 1,11,000. તો લાભુબેન શામજીભાઈ ધનાણી હસ્તક પુત્ર જયેશભાઈ અને સંજયભાઈ એમને વિનંતી કરી સ્ટેજ પર પધારે અને એમનું સ્વાગત કરવા.
પ્રફુલાબેન સાપરિયા અને રમાબેન. આમ ફરી જાઓ ફરી જાઓ. ખૂબ ખૂબ આભાર લાભુબેન શામજીભાઈ ધનાણીનો. તાળીઓનો ગડગડાટ. હવે હું વિનંતી કરીશ નટવરભાઈ રામજીભાઈ સાપરિયાના પરિવારને, પુત્રો હિતેશ, પરાગ અને હિરેનભાઈને, જેઓનો ફાળો તો 1,01,001, તેઓને વિનંતી કરીશ. અને તેઓ ચા પાણીના પણ દાતા હતા અને આજીવન દાતા પણ છે તે, તો એમના પરિવારને વિનંતી કરીશ છે સ્ટેજ પર પધારે. એમનું સ્વાગત કરશે અશોકભાઈ બેચરભાઈ સાપરિયા અને સાગર વાઘેલા. અનિતાને દિશારામાએ. મારા પરિવારનું મારે સ્વાગત કરવું પડે છે. હજી બીજા ક્યાં છે પરિવારના? હિરેન પેલો સેન્ટરમાં સેન્ટર. ખૂબ ખૂબ આભાર હિરેન. હવે હું વિનંતી કરીશ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ રતિલાલભાઈ પરમાર, જેઓનો ફાળો છે 1 લાખ રૂપિયા. ચંદ્રકાંતભાઈ રતિલાલભાઈ પરમાર સ્ટેજ પર પધારે. એમનું સ્વાગત કરશે દિનેશભાઈ જીવરેજભાઈ ચૌહાણ અને શૈલેષભાઈ રાઘવજીભાઈ ચોટલિયા. દિનેશભાઈ તમારે આવવાનું છે. પરિવારમાંથી બીજું કોઈ આવ્યું છે લેડીઝ પાત્રમાં? બેન ચંદ્રકાંતભાઈ, તાળીઓ પાડો ભાઈ, તાળીઓ પાડો. ભૂખ લાગશે તો ખાવાની મજા આવશે. તાળી પાડવો એક છે ને, આ એક આસન જ કહેવાય તાળી પાડવું. હવે સમીરભાઈ ચિમનભાઈ રાઠોડ, શ્રીમાન સમીરભાઈ ચિમનભાઈ રાઠોડ, જો એમનો પરિવારમાંથી કોઈ ઉપસ્થિત હોય તો એમને વિનંતી સ્ટેજ પર પધારે. આવ્યા છે સમીરભાઈ? આવ્યા આવવા દો બેન. કમલેશભાઈ પરમાર. કમલેશ અહીંયા જો. ઉભા રહેજો. આગળની કાર્યવાહી માટે હું વિનંતી કરીશ ચેતનભાઈ કાચાને સ્ટેજ સંભાળે. સમૂહ લગ્નમાં જેમને રસોઈ બનાવી અને આપણા જે રસોઈયા હતા કિશન મહારાજનું સન્માન કરશે હિંમતભાઈ રાગવાણી અને ધર્મેન્દ્રભાઈ પોરિયા સ્ટેજ પર આવી તેમનું સન્માન કરશે. ચાલો. રેડી. હલો, તેમના ઘરવાળા અત્યારે ઉપસ્થિત નથી. તેમના ઘરવાળા માટે આપણે એમને સારી એવી ગિફ્ટ આપેલી છે. પાનેતરના દાતાશ્રી છે અરવિંદભાઈ રામજીભાઈ જાવિયા. 1 minute. Look at camera. Yeah. 1 minute. Yeah, ready? સામે દો બધા. ગુર્જર ક્ષત્રિય કડિયા સમાજ યુવા ગ્રુપના દરેક સભ્યોને હું કહીશ કે સ્ટેજ પર આવે. કડિયા યુવા ગ્રુપના દરેક સભ્યોને કહીશ કે સ્ટેજ પર આવે. બહાર ઉભેલા દરેક કડિયા યુવા ગ્રુપના મેમ્બરોને કહીશ કે સ્ટેજ પર આવે. રાહ નહીં દેખાડતા ફટાફટ આવી જાય.
ડાન્સમાં નાના નાના બાળકોના નામ બોલીએ તો ફટાફટ સ્ટેજ પર આવી જજો. શ્રેયા, ધ્રુમિલ, જીયા, ઈશા, વંશિકા, પાર્થ, સુશાંત, હેત, રૂહી, મનસ્વી, દિયા, સાચી, ઈશા એન્ડ ધ્રુવ. આ બધા બાળકો વેલકમ ડાન્સમાં હતા. બેસી જા, અહીંયા બેસી જા. ભાવનાબેન બધા બાળકો આવી ગયા છે ને? બસ, યા રેડી? ચાલે જો બધા. બસ, બસ, બસ. યા રેડી? બસ, બસ, ભાઈ, ધન્યવાદ. અહીંયા સામે જો. છોકરાઓ સામે જોજો. યા રેડી? કાંદીવલી સમાજના પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈ ચૌહાણને કહીશ કે સ્ટેજ પર આવી બે શબ્દ કહે. બોલો જ્ઞાતિ મૈયાની. હવે તમારો પ્રમુખ આવ્યો છે, બોલવા માટે શાંતિ રાખજો. કાર્યકર્તાઓ બોલો જ્ઞાતિ મૈયાની. સૌ પ્રથમ તો છે ને આપણે અહીંયા જે મીટિંગ અત્યારે આપણે બધા ભેગા થયા છે ને એ ખાસ દાતાઓનું સન્માન કરવા માટે આપણે બધાને બોલાવેલા. કારણ કે આમાં કોણે કેટલા પૈસા આપ્યા એ મહત્વનું નહોતું, પણ જે દિલથી, જે ઉમળકાથી, જે તમે લોકો જે કાંઈ બી ફાળો લખાયો એ બદલ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ કાંતિવલી સમાજ આભાર માને છે. આપણા સમાજમાં લગભગ કાંતિબેલીમાં 400-450 ઘર છે. લગભગ બધાના જ ઘરે હું ચા પાણી પીવા ગયો હતો, પણ જે તમે લોકોએ કાંતિબેલીના પ્રમુખનું જે સ્વાગત કર્યું, જે ઉમળકાથી ચા પાણી પાયા, અને એનાથી વિશેષ રકમનું મહત્વ નથી, પણ તમે જે પ્રમાણે ફાળો લખાયો ને એ હકીકતને ધન્યવાદને પાત્ર છે. હું અમુક ઘરે ગયો તો જેના ઘરે ગયો ને એના આંખમાંથી મેં આંસુ બી જોયા છે કે કાંતિવલી સમાજના આગેવાનોએ કે અમારા ઘરે આવ્યા, કે અમારે નાની એવી રૂમમાં આવ્યા, અને એ લોકોનો એટલો બધો ઉમળકો હતો. પાછો કહું છું કે પૈસા ઓછા વધતા એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ જે ઉમળકાથી જે બધા ફાળો લખાયો છે એનું મહત્વ છે. એટલે આ રીતે જ તમે બધા જ આવી રીતના જ કાંતિવલી સમાજને જ્યારે જ્યારે કાંઈ બી જરૂર પડે, અને આ ફાળો એટલે આપણે ઉઘરાવેલો, મેં ખાલી 1 કરોડ રૂપિયાની ડિમાન્ડ કરેલી કે આપણે વિદ્યાર્થીઓ માટે મેં કીધું આપણે ફાળો ઉઘરાવવાનો છે, તો ખાલી મને 1 કરોડ રૂપિયા તમે કરી આપો તો આપણે લાખના 1.5 લાખ રૂપિયા કરશું, 70%ના 90% કરશું, અને એક પરિવારનો એક વિદ્યાર્થીના આપણે બે વિદ્યાર્થી કરશું એક પરિવારમાંથી, જે આપણે એકને આપતા હતા. તો આ રીતે આપણે ચાલુ કર્યું હતું, અને ભાણજીભાઈના નેતૃત્વમાં આપણું જે ચાલે છે કાંતિવલી એજ્યુકેશનનું બધું, તો એ લોકોએ આ શરૂઆત બી કરી નાખી. હવે આપણે મેક્સિમમ 1.5 લાખ રૂપિયા આપીએ છીએ અને 90% આપીએ છીએ, આપણે 1 લાખ અને 70% આપણે આપતા છીએ. એટલે આપણા કાંતિવલીના છોકરાઓ જે બી લોન લઈને ભણશે અને આગળ જઈને આગળ વધશે, એમાં આપણા બધાનો જ એમાં હાથ હશે. અને એના જે અંતરના આપણને આશીર્વાદ મળશે ને એનાથી આપણે ઘણા બધા આગળ વધશું આપણે. અને મોટામાં મોટી છે ને અન્નદાન અને શિક્ષણદાન, આ એક મોટામાં મોટી સેવા છે. એટલે આ રીતે જ તમે જે પ્રમાણે કર્યું, અને મેં 1 કરોડ રૂપિયાની ડિમાન્ડ કરી હતી, તમે માણસો સવાયું કરીને આપે, તમે દોઢું કરીને સમાજમાં આવી ગયું. 1 કરોડ અને લગભગ 57 કે 58 લાખ રૂપિયા આપણે ભેગા કર્યા. જે 1 કરોડમાં બી મને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે 1 કરોડ બી કદાચ થશે કે નહીં થાય ખબર નહીં આપણને. આ 1 કરોડ બોલી તો ગયા તમે, પણ એક આશા હતી આપણને કે નહીં 1 કરોડ તો થઈ જશે, કારણ કે આ કાંતિવલી સમાજ છે. અને ભલે આ કર્ણભૂમિ નો કહેવાય, પણ કરની નજર તો આપણા ઉપર પડી છે કાંતિવલી સમાજ ઉપર, તો જ આ બધું દાન આપણને આટલું બધું મળી શકે છે. અને આપણો સમાજ એટલો સદ્ધર્મી નથી કાંતિવલી, પણ આ જે દાન મળ્યું છે એ પ્રમાણે મને એવું લાગે છે
કે દિલના એટલા બધા સદ્ધર છે ને ઉદાર છે કાંદિવલી સમાજ કે એક ટાઈમ એવો આવશે કે બધા કરોડપતિ આપણા કાંદિવલીમાં હશે. મેન પૈસા મહત્વના નથી, દિલ આપણું મહત્વનું છે. આજે અમે ક્યાંક ક્યાંક એવી આશા લઈને ગયા હતા કે આ ઘરમાંથી તમને 5,000 રૂપિયા મળે તો ભયો અને ત્યાં અમને ક્યારેક 51,000 રૂપિયા ડાયરેક્ટ કીધા છે. ઓકે 1,11,000 રૂપિયા લખાવ્યા છે, ઓકે 1.5 લાખ રૂપિયા લખાવ્યા છે, જે અમને બિલકુલ આશા નહોતી. અને અમે જ્યાં ઘરે જતા હતા ને તો અમને સ્ટાર્ટિંગમાં અમુક અમારા કાર્યકર્તા હતા તો મને કે બિચારા વિધવા બેન છે, આપણના ઘરે નથી જવું. મેં કીધું આપણે ફાળો ઉઘરાવવા નથી જતા, આપણે એના ઘરે જાય છીએ, એના આશીર્વાદ આપણે કાંદિવલી સમાજના લેવા જાય છીએ. એટલે અમે એક બી ઘર ગરીબ હોય કે પૈસાવાળું હોય, અમે એક બી ઘર નહીં છોડ્યું. અને એવું એક બી ગરીબ ઘર જે વિધવા બહેનો હોય કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, પણ ઓછામાં ઓછો બધાએ છે ને અમે ના પાડી છતાં બી 1,000 રૂપિયા તો લખાવ્યા છે, 1,100 રૂપિયા લખાવ્યા છે. એટલે એ મોટામાં મોટો મારા હિસાબે ફાળો છે. એટલે જે રીતે તમે લોકો દિલથી વરસાવ્યો છે સમાજ ઉપર, એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમને લોકોને કેવું એક ડર હતો અંદરથી કે વાડીનું ફંડ અમે કેવી રીતે ઉઘરાવશે, પણ હવે મને કોન્ફિડન્સ છે કે હવે કદાચ 4-5 કરોડ રૂપિયા આપણે કાંદિવલીમાં વાડીના રિનોવેશન માટે કરવાના હશે તો તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ સહકાર રહેશે આમાં. એટલે બસ આ રીતે તમે કરતા રહેજો. આપણા જે મુખ્ય દાતા છે તુલસીભાઈ, એટલે એનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણા જમરવાના દાતા, જે મેં સમૂહ લગ્નમાં બી કહ્યું હતું કે દેવના ધીરેલા બહુ બધા છે. કારણ કે આપણે ચામુંડા માતાજીનો જે આપણે પાઠ કરેલો ત્યારે હું એને ફર્સ્ટ ટાઈમ આમ તો મળ્યો. એની વચ્ચે એકાદી વખત તમે હમણાં વાત કરી કે એક વખત તમે ક્યાંક અમે મળી ગયા હતા પ્રસંગમાં, પણ મારી એવી વાતચીત નહોતી થઈ, એવો પરિચય નહોતો. અને એ દિવસે મહિલા માતાજીના ઓલા કૃપાથી અને જે આપણને અત્યારે સાર સાકર આપી રહ્યા છે અને જે ફાળો લખાવી રહ્યા છે એ બદલ ભૂપેન્દ્રભાઈ પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એનું દિલ, એનો ઉમળવો તમે જુઓ કે હજી તો સમૂહ લગ્નનું ઉત્થાપન નહોતું થયું ત્યાં તો એને આવતા વખતના 9,11,000 રૂપિયા લખાવી નાખ્યા. એટલે ભૂપેન્દ્રભાઈ, રમણીકભાઈ અને અમે લોકો જ્યારે આપણા ફાળાનું બહુ નહોતું ત્યારે આપણે રમણીકભાઈને એમના પપ્પા ત્યાં અમે જતા એટલે એ મને એક જ સવાલ પૂછતા કે મોટો ફાળો કેટલો છે? એટલે હું કહું આટલો છે. એટલે એના કરતા એ વધારે જ ફાળો લખાયો. એટલે પેલું કંકોત્રીમાં પેલું નામ એનું જ હોય છે. રમણીકભાઈનું લગભગ કંકોત્રીમાં પેલું નામ હોય છે. અને બાપાથી બી સવાય નીકળ્યા આપણા ભૂપેન્દ્રભાઈ. અને કાંદિવલીને તો રાજી રાખે જ છે, પણ આપણા હાલાર વિભાગમાં એક વિશ્વકર્મા સંકુલ બનવા જઈ રહ્યું છે, જ્યાં ફર્સ્ટ ક્લાસ બહુ લગભગ 30 એકર જમીન બી લેવાઈ ગઈ. 30 એકર જમીન એ લોકો બી આમ ડોલાડોલ હતા, કરવું ન કરવું, ત્યાં કરવું કે ઉત્તર ગુજરાતમાં કરવું. અઠવાડિયા પહેલા જ મારા જે પ્રમુખ છે એની સાથે વાત થઈ હતી કે એ લોકોને પેલા વિચાર હતો કે હાલારમાં આપણે કરીએ, પછી કે હવે ત્યાં કોઈ એવું છે નહીં તો આપણે ઉત્તર ગુજરાતમાં કરીએ. પછી પ્રમુખ જે આવેલા યશવંતભાઈ છે, કાંતિભાઈ ગાંગાણી છે, બધા આવ્યા અને ભૂપેન્દ્રભાઈના હાથમાં માઇક ગયું. એટલે ભૂપેન્દ્રભાઈ એમ કહ્યું કે હું કાંતિવેલીને તો રાજી રાખું છું, પણ તમે લોકો આવ્યા છો તો મારી એમાં બી કાંઈક ફાળો લખાવવાની ઈચ્છા છે અને તમને હું ખાલી હાથે નહીં મોકલું. અને એણે ત્યાં બી 21 લાખ રૂપિયા લખાવ્યા છે. અને એ 21 લાખ રૂપિયા લખાવ્યા એ મહત્વ નથી, પણ કાંતિવેલીમાંથી આ રકમ બોલાવી અને એ લોકો અહીંયાથી નવસારી પહોંચ્યા. અને કાંતિભાઈ એને મને યશવંતભાઈ બી ફોન કર્યો અને કાંતિભાઈ ગંગાને બી ફોન કર્યો કે અમને કે બે રીતે કે અમને કાંતિવેલી કે બહુ ફાયડું. બધું કેવી ના ફાયડું તો કે એક તો આવા સમૂહ લગ્ન કે ઇવન લગ્ન એ કે અમે લોકો કંઈ જોયા નથી, જે કાંતિવેલીમાં અમે સમૂહ લગ્ન માણ્યા એ જોયા નથી. અને બીજું ભૂપેન્દ્રભાઈના હિસાબે અમે અહીંયાથી નવસારી પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં અમે નક્કી કર્યું કે હવે આપણે સંકુલ બનાવવું છે અને હાલારમાં જ બનાવવું છે આપણે. અને 15 દિવસમાં એ લોકોએ અત્યારે ત્યાં આગળ 30 વીઘાની જમીન લીધી. દુધઈ અને આપણો ટોલ નાકા છે ધારનો, એની વચ્ચે એ લોકોએ રોડ ટચ 30 વીઘાની જમીન લીધી લોકો. એટલે એનો બી શ્રેય છે ને
ભૂપેન્દ્રભાઈ જાય છે. એટલે ભૂપેન્દ્રભાઈને જોરદાર તાળીઓ. અને ભૂપેન્દ્રભાઈને અમે હમણાં રામેશ્વર ફરવા ગયા હતા. 8-9 દિવસ અમે સાથે રહ્યા. એટલે ભૂપેન્દ્રભાઈનામાં શું હુનર છે, એનામાં શું એબિલિટી છે, એ મેં 8 દિવસમાં જોયું. એટલે આ કાંદિવલીના રત્ન મળ્યું છે આપણને. એટલે પાછી એકવાર તાળીઓ આપણે જોરદાર વધારીએ. અને તુલસીભાઈ પરિવાર તો છે જ. તુલસીભાઈ મનાણીનો જે પરિવાર છે એ છે એટલે જ આપણે અહીંયા ઊભા છીએ. એટલે ભલે એ પરિવારને મેં રિક્વેસ્ટ કરી હતી, પણ તુલસીભાઈની તબિયત સારી ન હોવાથી એ કે હું નહીં આવી શકું, કે અમારું સન્માન તો થઈ ગયું છે, પણ કે છતાં બી હું નહીં આવું. અને છોકરાઓને કહીશ હવે તો આવશે, કારણ કે એ લોકોના બીજું બી ફંક્શન હતું એટલે એ લોકો નથી આવ્યા. તો હું કહી દઈશ એને કે સમાજે તમારા વતી બી તાલી ખૂબ બગાડી છે. બીજું, આપણા સમૂહ લગ્નના પ્રમુખ, આપણે આ લગભગ તૈયારી બધી કરતા હતા, એટલે સમૂહ લગ્નના પ્રમુખ આપણા અતુલભાઈ રાઠોડ, એને હસતા રમતા મસ્તી મજાકમાં જે પ્રમાણે બધું સંચાલન કર્યું, જે પ્રમાણે આપણને બધાને માર્ગદર્શન આપ્યું, અને જે પ્રમાણે એને બધી મહેનત કરી, કાંઈ બી ટેન્શન લીધા વગર અને કોઈને કાંઈ ટેન્શન આપ્યા વગર અને આપણે બી ટેન્શન કર્યા વગર આપણે બધું કામ કર્યું, એ બદલ અતુલભાઈ આપણા સંમેલનને બી ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે જ્યાં જ્યાં મને ફાળાની જરૂર પડી કે મારે અમને લઈ જવા છે, કે જ્યાં જ્યાં એનું કાંઈ મારા કરતાં વધારે પ્રભાવ પડશે, ત્યાં આગળ હું અતુલભાઈને, કિરીટભાઈને, માવજીભાઈને હું ત્યાં લઈ જતો હતો. અને ત્યાં આગળ એના હોવાથી, એના પ્રભાવથી અમને ઘણો બધો ફાળામાં લાભ થયો છે. એટલે પાછા ત્રણેય માટે આપણે કંઈક તાલીઓ મારીએ. અમે લોકોએ ફાળાની શરૂઆત કરી. ચંદ્રકાંતભાઈ વરુ, મેં એને ફોન કર્યો, એની પગમાં થોડીક એને તકલીફ રહેતી હતી, પણ ફોન કર્યો તો ચાલકો પર લગભગ આપણે 150 કે 200 ઘર છે. પણ ચંદ્રકાંતભાઈ વરુએ આટલી તબિયત તકલીફ હોવા છતાં બી એને ઘરે ઘરે અમને લઈ ગયા અને એટલી બધી એને મહેનત કરી, એટલું બધું સિસ્ટમેટિક અમને ગોઠવી આપ્યું કે કેવી રીતના કાર્ડ બનાવવાનું, કેવી રીતના કરવાનું, કેવી રીતના પેલું રજીસ્ટર મેન્ટેન કરવાનું, એ બદલ એટલે ચંદ્રકાંતભાઈને બી ખૂબ ખૂબ આભાર. એમ કહી તો ચાલે કે જેટલો આ ફાળામાં આપણા પ્રમુખનો હાથ છે, એટલો જ મોટો હાથ આપણે કહીએ ને તો આપણા મંત્રી સાહેબનો છે. બિચારા 9 વાગે કામેથી ના આવે, હું એને ફોન કરું, મને કાંતિભાઈ તમે નીકળો કે હું જમીને ફટાફટ કરું. મેં કીધું તમે નિરાતે જમી લો. ના, હું હમણાં 5 મિનિટમાં જમી લઉં છું. અને હું ત્યાં ન પહોંચ્યો ત્યાં પહોંચી જતા. અને એટલી મહેનત કરતા મને, હું તો આળસુ છું, હું મને કહું કે જવા દો, મને એટલું ફોર્સ કરે નહીં કાંતિભાઈ આપણે આટલા ઘર બાકી છે, આટલા ઘર બાકી છે, આટલા ઘર બાકી છે. એટલે ચેતનભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ. એવી જ રીતે અમે જ્યારે ચારકો બંધ બધા ફરતા હતા એરિયાની વાડીમાં, રમેશભાઈ પોરિયાના બી આ તમે દાખલો આપું છું. આ જે અમુક દાતાઓના જ્યારે મેં ફાળા લખાવ્યા હતા એ લોકોના એક્સપિરિયન્સ છે. ચેતનભાઈ, અમે એના ઘરે પહેલો ફાળો અમે લોકો નાનામાં અમે લોકો ગયા હતા તો એમના ઘરે ગયા, હું ચંદ્રકાંતભાઈ એટલે એને 21,000 કે આપણે લખાવીએ. મેં કીધું કાંઈક તમે મંત્રી છો તો વધો, તો ધાર દઈને એને 55,555 લખાવ્યા. અઠવાડિયા પછી મને કીધું કે કાંતિભાઈ મેં 55,000 લખાવ્યા, અને મેં કીધું તું ભગવાન તમને આપી દેશે, મેં તમે દિલથી લખાવો. અને અઠવાડિયા પછી એને આખું એક બીજું બિલ્ડિંગનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો. બરોબર છે. એવી રીતના રમેશભાઈ પોરિયા મને કે કાંતિભાઈ કામ નથી ચાલતા, પણ કે મારે 1,11,000 રૂપિયા કે મારા પરિવાર તરફથી મારે લખાવવો છે. મેં તો વાંધો નહીં, મેં કીધું તું એને 1 લાખ, અને એ બી મારી પાસે આવ્યા. મને કે કાંતિભાઈ મેં લખાવ્યા અને અઠવાડિયામાં કે મને 2 કામ મળ્યા. તો એ કામ હજી એના ચાલે છે. એ ત્યારથી જેની સ્પીડ પડી કામની એ હજી ચાલે છે. અને આવા તો ઘણા બધાના અનુભવ હશે. એટલે રમેશભાઈ પોરિયા બી ખૂબ આપણને સુંદર સાથ આપ્યો. જ્યાં જ્યાં જતા હતા ત્યાં
હું બોલવામાં ખાલી માઇકમાં જ બોલું છું, બાકી બધાને ખબર હશે કે હું કોઈના બી ઘરે મેં કોઈને ફોર્સ નથી કર્યો કે આટલા પૈસા તમે લખાવો કે આટલા પૈસા. ઈ જે બોલે ઈ 25 કે તો એવું લાગે તો એને કહું કે 30,000 રૂપિયા લખાવો, બાકી હું 50 નો કહું કે 1 લાખ બી નો કહું. એની ઘરની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બધું કહેતો. તો આ લોકોને બધી ખબર હોય, જાણતા હોય કે આની કેપેસિટી કેટલી છે. એટલે એમાં બી થોડુંક વધારીને ચેતનભાઈ છે, ચંદ્રકાંતભાઈ છે, રમેશભાઈ છે, બધા થોડુંક સપોર્ટ આપતા હતા. અને એના હિસાબે બી આ ભાડા આપણો જે વૈધો છે એમાં એ લોકોની બી બધી મોટી મહેરબાની છે. બીજું ત્યાં શૈલેષભાઈ ચૌહાણ હતા, એને બી એટલો ઉત્સાહ હતો મારી સાથે. કમલેશભાઈ ત્યાં આવતા, અમે જ્યારે બોલાવીએ એટલે અમે ચારકોપમાં, અને લગભગ 2-2.5 મહિના ચારકોપમાં અમે લોકો મેં કીધું ક્યારે પતશે, પણ અમને એવી મજા આવતી હતી ને ત્યારે, કારણ કે ત્યાં એટલો બધો ફાળો થતો હતો સરસ, એટલે બહુ અમને મજા આવતી હતી આગળ. અને અમે નીકળીએ ને ત્યાંથી એટલે રમેશભાઈ પોરિયા ત્યાં હિસાબ કરે, કાંતિભાઈ આજે 2.5 લાખ આવ્યા, કાંતિભાઈ આજે 2 લાખ આવ્યા, કાંતિભાઈ આજે 1,80,000, કાંતિભાઈ આજે 3 લાખ આવ્યા. એટલે અમને બિલકુલ થાક ન લાગતો. બાકી અમે વરિયાળીનું શરબત બી એવું પીધું છે કે બીજે દિવસે અવાજ બેસી જાય. ચા બી એવી પીધી છે કે ગળું થોડું ખોલવાની તૈયારી હતા, વળી પાછું બેસી જાય કે તું બેસ નીચે, અને બધું મિક્સ પીતા હતા. પણ સમાજ માટે સમાજનો પ્રેમ હતો એટલે એની કાંઈ અમને એની અસર જ ન કરી. અને બધું જ અમે લોકો એટલું વ્યવસ્થિત રીતે કર્યું. હું કાંદીવલી ઈસ્ટમાં ગયો હતો, હનુમાનનગર અંબે માતાનું મંદિર ત્યાં આગળ. ત્યાં બધા બિચારા નાની રૂમમાં રહે છે. પૈસા કેટલા લખાવે એ મહત્વ નથી, પણ એ લોકોનો જે ઉત્સાહ ઉમળકો, અને આખું એ લોકોનો પરિવાર, આખું ગ્રુપ છે એ લોકો છોકરાઓ, બધાના ઘરે જાય અને ઘરવાળા રાહ જોઈને ઊભા હતા કે કાંતિભાઈને એનો સમાજ આપણી પાસે આવે અને આપણે એનું સ્વાગત કરીએ. કાંતિભાઈનો સમાજ આવે અને એનું મેં સ્વાગત કર્યું. એટલે આ જે તમારો બધાનો ઉમળકો હતો એ બદલ આમ હકીકતમાં અત્યારે અમારા રૂવાડા ઊભા થાય છે. અમે એક ઘર તો મેં તમને પહેલા બી કહ્યું હતું કે આપણા ગોરધનભાઈ, એમના ઘરવાળાને કેન્સર હતું, અને અમે એની ખબર પૂછવા ગયા ત્યાંથી અમે નીકળ્યા. એટલે તો અમે કીધું અમે ખાલી ખબર પૂછવા જ આવ્યા છીએ. તો કે ના, કે એટલે બેન બિચારા ખાટલામાં સૂતા હતા, અને એ કે ના, કે અમારે અમારા હિસાબે કંઈક આપવું છે. તો મેં બહુ ના પાડી, પણ મેં કહ્યું ઠીક છે, આટલું બધું કહ્યું તમે 5,000 રૂપિયા લખાવી દો. તો કે નહીં, કે અમારો સમાજ છે કે અમારે કે 21,000 રૂપિયા કે આપવા જ છે. અમે બહુ ના પાડી. એ બેન બિચારા રોયા. અને અત્યારે મારા રૂવાડા, સોગંદની કહું છું, અત્યારે મારા રૂવાડા ઊભા થાય છે, એ હું યાદ કરું છું. અને હું, ચંદ્રકાંતભાઈ, રમેશભાઈ પોરિયા, ચેતનભાઈ હતા, અમારા આંખમાંથી ખાલી આંસુ જ જવાના રહી ગયા હતા. એવી કન્ડિશનમાં બી એને સમાજ પ્રત્યે શું ભાવના છે. એટલે એ 21,000 રૂપિયા નહોતા, પણ 21 કરોડ રૂપિયા આપણી માટે થાય. એટલે આવી જે ભાવના હતી તો બિચારા સ્વર્ગસ્થ થઈ ગયા, પણ એ જે ભાવના હતી એમના બંનેની, એટલે આ આપણો કાંદિવલીનો સમાજ છે. એટલે આ રીતે આપણે આગળ વધીએ, આ રીતે આપણે બધું કરીએ. અને આપણા નવા આમાં ઘણા નામ ભૂલી જાય, જે યાદ આવે છે હું કહું છું કે ધીરુભાઈ સાપરિયા જે આપણા ટ્રસ્ટી છે, આ વખતે એને બી બહુ એટલે બહુ સારું એવું એને યોગદાન આપ્યું. અને ધીરુભાઈ માટે બી એકવાર જોરદાર તાળીઓ પડી. કંકોત્રીની તૈયારી કરવાની, બધાને ફોન કરવાના, બધાને ક્યાં ક્યાં શું છે લખાણ કરવાનું. જયેશભાઈ આપણે રમેશ, શું નામ તમારું, હરેશભાઈ સાથે બેસીને બધું તૈયારી કરવાની. આ બધું એમાં ધીરુભાઈ સાપરિયા ગમે ત્યારે કાંઈ ના જ નહીં. હું તો ખાલી બોલતો જ, અને હું એને કહું કે જરાક ધીરુભાઈ જાજો ને, એટલે ધીરુભાઈ ત્યાં જાય. એટલે કાંતિભાઈ ચૌહાણને કહું એટલે કાંતિભાઈ ચૌહાણ જાય ત્યાં આગળ. એટલે કાર્યકર્તાઓ એટલી બધી મહેનત કરતા ને કે તમે પૂછવો જ. અમે બોરીવલીમાં ગયા હતા તો આપણા ટ્રસ્ટી એવા છે મારવી, એ મારવી અમને બધે ઘરે લઈ ગયા હતા આગળ. એટલે અમે એક ઘરે તો અમે એવી ના ગયા હતા કે અમે એનો ચહેરો પહેલી વખત જોયો, પણ અમે એને વાત કરી તો અમને એમ હતું કે અમે પહેલી વખત જાય છીએ, ખબર નહીં હવે. અને તે દિવસે મુકેશભાઈ લેટ આવ્યા, એને ભાણિયું હતું, એમને ત્યાં લઈ ગયો. એટલે અમે તો નવા હતા, પહેલી વખત એને જોયા, એને અમને પહેલી વખત જોયા. અને ભાણે કીધું કે આ પ્રમુખ છે, કાંતો કહે છે કાંદિવલી સમાજ પ્રમુખ છો, આ મંત્રી છે. પણ અમે એને કીધું કે આ રીતે અમે કહીએ છીએ, તો કોઈને પૂછ્યા વગર, કાંઈ બી કર્યા વગર એને લગભગ 1,11,000 રૂપિયા લખાયા. 1,11,000 રૂપિયા. એટલે આવા તો હું તમને
તમને કેટલા દાખલા આપું કે અમે દાયરા નહોતા એના કરતા ચિકાર એ લોકોએ આપ્યું છે. બીજું હરેશભાઈ જાવિયા જે ઓમ તો આપણી પાસે નોકરી કરે છે, પણ આ સમૂહ લગ્નનું જે બી એડમિનિસ્ટ્રેશન કામ હતું, લખવાનું કરવાનું આ તે, એને રાત નહીં દિવસ નહીં કાંઈ જોયા વગર જ્યાં જ્યાં અમે કહે, બિચારા એકલા 9-9 10-10 વાગ્યા, ભલે એ નોકરી કરે તો એ કહી શકે કે ભાઈ મારો 6 વાગ્યા 7 વાગ્યા 8 વાગ્યા, પણ એ દિવસના દોડા દોડી અહીંયા મૂક્યું ત્યાં મૂક્યું, એટલે લગભગ આપણું જે બી ખરીદી કરવાનું હતું, જે બી પૈસાના બધા હિસાબ રાખવાના જે બધું કરતા હતા એ આપણા હરેશભાઈ જાવિયા કરતા. એટલે એક વખત હરેશભાઈ જાવિયાને બી જોરદાર તાળી આપણે ઉડાડીએ. આ બધા આપણા છુપા રત્નો છે બધા, અને આ બધાને આજે આપણે આ બહુ મોડું થઈ ગયું, કારણ કે મોડું થઈ ગયું કારણ મારું છે, હું બહુ લેટ થઈ ગયો. આજે મારે અગત્યનું કામ હતું એટલે મને બહુ લેટ થઈ ગયું, પણ એક 10 મિનિટ હજી મારી સાથે બેર કરજો. અને મને બી ખબર કે તમને સાંભળી બધા કંટાળી ગયા છો, પણ તમને જોઉં ને એટલે મને હું બેઠો ત્યારે નક્કી કર્યું કે 5 જ મિનિટ બોલવું છે, પણ 15-20 મિનિટ કોમન થઈ જાય છે. વાંધો નહીં તો બોલું. બીજું બોલું ને, આ બધો તમારો છે ને, મને જે એક્સપિરિયન્સ તો મને બોલવાનો ઉમળકો જાગ્યો છે. મને અને ઉમળકો હું શેર તમારી સાથે નહીં કરતો, કોની સાથે કરીશ? જમવાનું કદાચ લેટ થશે, અડધી કલાક જમવાનું લેટ થશે, પણ આ ઉમળકો હું તમારી સાથે વાતો નહીં કરું તો કોની સાથે વાતો કરીશ? અને હવે આજે મોકો છે, પછી બીજા પ્રસંગમાં હું નહીં બોલી શકું આ બધું. અને તમારે હકીકતમાં તમે વંદનને પાત્ર છો. તમે જેટલી વખત તમને અમે વંદન કરીએ ને એટલા ઓછા છે. બીજું સમૂહ લગ્નના તો આપણે કઈ વખાણ કરવા જેવા કઈ છે જ નહીં, અને હકીકતમાં આવા સમૂહ લગ્ન લગભગ કોઈ જોયા નહીં હોય. આવા સમૂહ લગ્ન નથી આપણે જોયા. અને મારા કિરીટભાઈ કહેતા હતા કે ભૂતોના ભવિષ્ય, આ ભૂતકાળમાં બી આવા લગ્ન થયા નથી અને કદાચ ભવિષ્યમાં બી આવા લગ્ન નહીં થાય. જેણે આવ્યા એને એટલું એન્જોય કર્યું, અને બહારગામથી જે કોઈ આવ્યા હતા એ લોકો હજી મને ફોન કરે છે કે લગ્ન તો તમારા આવી કાંદિવલીના. અને હકીકતમાં બધાને અમારે જે યશવંતભાઈ ને કાંતિભાઈ ગંગાણી ને નરેશભાઈ ને આવ્યા હતા એ લોકો જેવા તેવા નહોતા, એ લોકો બધાને પારખે એવા બધા હતા. એટલે એને એક જ કહ્યું મને કે કાંતિભાઈ તમારા કે કોઈને કાંઈ ટેન્શન નહીં, અને જે કાર્યકર્તાઓમાં જે ઉમંગ હતો, અને મને કે તમારી કાંદિવલીની જે પ્રજા છે, એટલે કાંદિવલીના જે તમારા બધા છે એ કે જાણે પોતાના લગ્નનો એવી રીતના નાચતા હતા, ગાતા હતા, કોઈને કાંઈ ટેન્શન નહીં, જલસો કરતા હતા, એન્જોય કરતા હતા. એટલે એટલું બધા તમારા આ લોકો બધા વખાણ કરે છે. હું તો કરું કારણ કે હું કાંદિવલીનો છું, પણ બહાર ગામના જ્યારે કરે ત્યારે આ સાચા વખાણ કહેવાય. એટલે આ બધો જ શ્રેય આજે આપણે સમૂહ લગ્નમાં જે એન્જોય કર્યું, અને એ એન્જોય કરાવવાનું જે મેઇન શ્રેય જાય છે એ આ એન્કર ટીમ. જે એન્કર ટીમે આપણને જે પેલો જે ડાન્સ કર્યો એ મેં વિડીયોમાં 3 વખત જોયો. મેં લગભગ 3 વખત આખી મેં વિડીયો જોઈ લીધો. છેલ્લા મેં બાકી હતું ને તો અમે લોકો બસમાં મેં ભૂપેન્દ્રભાઈ જોયું ત્યાં આગળ કે જે ડાન્સ તો અમે આખી બસમાં અમે ત્યારે જોયો. એમાં થાય કે ઘડી તમારો પરફોર્મન્સ અમે જોતા રહે પ્રોફેશનલ વેમાં, અને એટલું મસ્તી લોકોએ બધું કરેલું. એટલે એન્કર ટીમને જે એન્કરિંગ કરેલું અને જે કરેલું એ લોકોએ, એટલે એક વખત એન્કર ટીમને બી જોરદાર થયું. બીજું આજે છોકરાઓ નાના નાના હતા, એમાં ઓલી નાની ટેણકી હતી, એટલે એટલી આ જો આપણે અહીંયા બેઠી બધી બેબી છે. આ તમારી છે વૈભવ કેટલો મસ્ત આ દીકરી. આ દીકરી માટે જોરદાર તાળીઓ. આ દીકરીને હું સ્વાગત કરું છું. એ બેબી અહીંયા. શું તારું નામ? શું છે તારું નામ? Iya. Sria. Jia. Priya. એટલે જે બધા છોકરાઓએ જે પરફોર્મન્સ કર્યો
એટલે એને આખી જે સ્વાગતનું પેલું કરેલું એ બી સુપર્બ હતું. છોકરાઓએ કાંઈ મિસ્ટેક કર્યા વગર. પછી જે પટાણા આવ્યા, પટાણામાં જે અમારા કૃષ્ણાબેનનું જે ગીત સિલેક્શન છે એ જૂનું ઓલું બેગમ કોણ ઓલી હતી એક ઓલી કલાકાર, બેગમ ગાયક કલાકાર બહુ હતી એ શમશાદ બેગમ, ઈ ટ્યુનમાં છે ને આખા એને ગીત સિલેક્ટ કરેલા. એનું મ્યુઝિક આતે બલબલા ડોલવા માંડ્યા હતા. અને સુપરમોમ તો સુપરમોમ છે એટલે ઈ લોકોનું જે હતું. અને યશવંતભાઈ તો અમુક સુપરમોમને મળવા બી ગયા હતા કે તમે આટલા બધા હેવી થઈને બી તમે આટલું બધું જાગૃતિબેન તો પતલા છે, કા થોડી હેવી છે. જાગૃતિબેન નહીં, બીજા એનાથી જે મોટા હતા એને જે શરીર હલાવીને સત્યમ શિવ સુંદરમ જે ડાન્સ કર્યો વિચાર એકદમ પતલા છે. એટલે જે પરફોર્મન્સ એ બધાએ કર્યું ને એ બદલ, અને એ જે એ હતું. અને વચ્ચે ગરબો આવ્યો હતો. એ ગરબામાં આપણે બધાએ લગભગ પહેલી વખત એવું પરફોર્મન્સ જોયું કે સ્ટેજ તો આવડો મોટો ફૂલ હતો અને આ દીકરીઓ બધા નીચે આવીને જોવા. એટલે એટલું એક્સલન્ટ દેખાતું હતું લાઈવમાં અને અત્યારે વિડીયોમાં જોયું ને તો એનું તમે પૂછો નહીં. આમાં જેને સમૂહ લગ્નમાં હાજરી કદાચ ન આપી શક્યા હોય તો આપણે વિડીયો યુટ્યુબમાં મળે છે, એ વિડીયો જરૂર ને જરૂર જોજો તમે લોકો. બહુ જ મજા આવશે. એટલું બધું સુંદર હતું. અને મજા એટલે આવી કે બધા સંતો આપણને અહીંયા ભેગા થયા હતા. આપણે સંતો આવ્યા, આપણે હરિદ્વારથી સ્પેશિયલ સંત આવ્યા હતા અહીંયા. અને મેન તો એ હતું કે જે આપણને કોઈ દિવસ કોઈ લાભ ન મળે એવા લાલજી મહારાજ આપણે ત્યાં પધાર્યા. એટલે આપણને મોટામાં મોટો આપણને ઈ લાભ. એટલે આ બધું આપણા નસીબમાં હોય તો થાય, બાકી નહીતર સંતોને બોલાવે ને તો બી સંતો આવે નહીં. એટલે આવા મોટા મોટા સંતો જે આવે અને આપણને આશીર્વાદ વચન દઈ જાય તો આનાથી બધું આપણું સૌભાગ્ય શું હોય. એટલે સંતોનો બી આપણે ખૂબ ખૂબ જેટલો આપણે આશીર્વાદ લીધા આપણી ઉપર બધા જ આપણને બધું ફળવાના જ આશીર્વાદ. અને બીજું આમાં કોઈના નામ લગભગ આ બધા અમારી આખી ટીમ, કારોબારીની આખી ટીમ જે મહેનત કરી અને જે આગલે દિવસે અમે બધી તૈયારી કરી. અને મને તો આગલે દિવસે એવું લાગતું હતું કે આજે જ લગ્ન છે. અમે લોકો લગભગ 200 કે 250 જણા ત્યાં હતા. રાતના 12, 12:30 વાગી ગયા છતાં બી કોઈ જવાનું. અમે ડાન્સ વાળાને કીધું 2 વાગ્યા. 1 વાગે મેં તમે જાઓ આપણે કાલે લગ્ન છે તો કે ના અમે બધું કરી લેશું. પછી છેલ્લે કંટાળીને 1:30 વાગે અમે લોકો નીકળી ગયા અને એ લોકો 2 વાગે આવ્યા. એટલે એટલો ઉત્સાહ, એટલો ઉમંગ હતો બધાને કે આમ અલગ જ વસ્તુ છે. એટલે મને તમને ખ્યાલ હોય ને તો આપણે હરિદ્વારમાં જે આવ્યા હોય ને એને ખ્યાલ છે કે હરિદ્વારમાં જે આપણે આનંદ લીધેલો, દિવ્ય આનંદ એને કહેવાય. એ દિવ્ય આનંદ લીધો તો ને જે આવ્યા હતા એ અત્યારે 5 કરોડ રૂપિયા બી ખર્ચે ને તો એવો આનંદ ન મળે. એટલે કિરીટભાઈ મને ઘણી વખત કે ભૂતોના ભવિષ્ય. એટલે આ રીતનો જ આપણે સમૂહ લગ્નમાં આનંદ લીધો. અને બાકી રહ્યા આપણા મહિલા મંડળના પ્રમુખ એવા ભાવનાબેન, એ અતુલન સાચી શકે ને. બાકી આ હકીકત છે કે એ એટલી મહેનત કરતા હતા, દોડાદોડી કરે, આ કરે. મેં જોયું છે કે એ ખરીદી કરવા જાય અને અતુલ ને એના છોકરાઓ રેકડી પર ઢોસા ખાતા હોય. ના એટલે આપણા માટે નથી કહેતો, આટલું એના પરિવારે બી બલિદાન આપ્યું છે. એટલે ભોગ આપ્યો, બલિદાન એટલે ભોગ આપ્યો છે. એટલે આ ઓછું નહીં કઈ કે નહીં. સમાજ અને ભાવનાબેનને બી એટલું છે કે નહીં મારે સમાજ માટે, મારે બધા માટે કરવું છે અને આ બધું કરવું છે. એ લોકો મંગાવી લે. ભાવનાબેન અહીંયા 11 10 વાગ્યા સુધી રહેતા અને બધી જિમ્મેદારી એની હતી. ઈ અને ચેતનભાઈ અહીંયા હું તો આવતો જ નહીં. અહીંયા ચેતનભાઈ ના બધી આપણી દીકરીઓ હોય 12 વાગે 12:30 વાગે રિહર્સલ કરે એટલે બધાને રવાના કરે રોડ સુધી અને પછી લોકો ઘરે જતા. અને આટલું બધું થયા પછી બી અતુલભાઈ મોઢું બિલકુલ બગડે નહીં અને અતુલભાઈને પ્રોત્સાહન આપે. એટલે આને કહેવાય સેવા. અને ભાવનાબેન બી છોકરાઓનું બી બધું આગલે દિવસે કે સવારના જવાને તો આગલે દિવસે તૈયારી કરે
બપોરના બધું બનાવી રાખે, રાતના મોડે જાય તો મોડે કરે, અને મોડે જાય તો આ લોકો બી એનો પરિવાર બી સમજી લે કે એની મમ્મી મોડી આવવાની છે તો આપણે કે ચલો કાંઈક મંગાવીને આપણે ખાઈ લે. એટલે ભાવનાબેન નો બી છે ને એટલી જ આપણે તાળીઓ પાડી ભાવનાબેન માટે. અને ખરીદી કરવામાં ભાવનાબેન અને મમતાબેન કંઈક ભાઈદર ગયા હતા, અને સમાજનો એક એક પૈસો કેટલા બચાવો એ ભાવનાબેન ને મમતાબેન પાસે આપણે શીખીએ કે એ લોકો ત્યાં સમાજના 500 રૂપિયા બચે, સમાજના 1000 રૂપિયા બચે છે ને, આપણે એક આઈટમ કે વધારે લેશું. પણ આપણે બધા ત્યાંથી ફોન આવ્યો મમતાબેન નો કે કાંતિભાઈ આમ છે, પણ આપણું આટલા બધા પધર આપણે 50,000 રૂપિયાનો ફિગર પહોંચાડવો છે, ભલે 2 આઈટમ વધે. એટલે આ લોકોની એવી ભાવના હતી કે 50,000 રૂપિયાનું બજેટ છે તો આપણે કન્યાઓને ભલે 2-4 આઈટમ વધે, આપણે ભલે હેરાન થશું. એ દિવસે મને લગભગ 10 વાગે ફોન આવ્યો મમતાબેન રાતના, અને ત્યાંથી પછી લોકો નીકળ્યા ટ્રેનમાં. મારા કાલે મારા લોકો કઈક હતું એ લોકો, પણ છતાં બી સમાજનો એક એક પૈસો બચાવો એ લોકોની ગણતરી હતી. તમે આજે બધા જોયું હશે કે અમે ભૂખ્યા ખેંચમ ખેંચી કરતા હતા. આ ભૂખ્યા અમે ખેંચમ ખેંચી કરતા હતા, પણ કાર્યકર્તાનો હેતુ એક જ હતો કે સમાજના જેટલા પૈસા બચે ને એટલા બચાવીએ. અને આ તો એક ઘરનો જ આપણો પ્રોગ્રામ છે, એટલે કોઈને આમાં ખોટું નહીં લાગે. અને આમાં તો પછી સામેથી બધા દેતા હતા. એટલે આ ભૂખ્યાથી મેં તો કીધું કે 50 લઈ આવજો, પણ કાર્યકર્તાઓ કે નહીં, સમાજના પૈસા બચે છે, ભલે 2000 તો 2000, પણ સમાજના બચે છે આપણે 15 લઈ આવીએ અને એકબીજાને આપીએ અને પછી પાછા આપણે રિપીટ કરશું. એટલે આ સોચ માટે કાર્યકર્તાઓને બધાને જોરદાર તાળી. હવે અમારા કાર્યકર્તા બી થોડા અપડેટ થતા જાય છે. મેં તને ગુલાબનું ફૂલ કીધું હતું, પછી લોકો ફર્સ્ટ ક્લાસ મૂકેલા કદી સોંપતું હોય કાંતિભાઈ એ જ આપણે આપવું જોઈએ, એટલે એવી વસ્તુ એ લોકો લે આવ્યા. અને આ લોકોનું તો જેટલું તાલીઓ બધા મારા પ્રમુખના નામ નહીં પાડે છે, પણ સાચા હકદાર, આમ મારું સારું લગાડવા નથી કહેતો, પણ હકીકતમાં કહું છું આ સાચા હકદાર આ બધા લોકો છે. એટલે મમતાબેન, ભાવનાબેન, એની આખી ટીમ, અને જે એ લોકોએ રસોડા ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળ્યા તે દિવસે બધા ભેગા થયા. જે કારોબારીમાં નથી, જે કારોબારીમાં આપણા પુરુષમાં બી કોઈ નહોતા, એ બધા જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી સમૂહ લગ્નમાં ત્યાં બધા હાજર થઈ ગયા. એટલે આપણા જે આજીવન દાતા છે એ આજીવન દાતાનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને 4 વર્ષ પછી આપણે એવું ઈચ્છીએ કે આપણા સમૂહ લગ્નના જે પ્રમુખ છે એના અંડરમાં, એના માર્ગદર્શનમાં પાછો આવો જ આપણે એક સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરશું, અને આ રીતે જ આપણે ઉજવશું, અને આ રીતે તમારો સાથ સહકાર આપણને મળશે. ધન્યવાદ. બીજા એટલે હા, વૈશાલીબેન કરીને છે. વૈશાલીબેન કાસ્ટિંગ કોસ્ચ્યુમ મળે છે. મમતાબેનની સ્કૂલમાં હરેક એન્યુઅલ ફંક્શનમાં એમને ત્યાં કોસ્ચ્યુમ એ લોકો આપે છે. પણ મમતાબેનને વાત કરી તો એ લગભગ નહીં, બધા જ એને કોસ્ચ્યુમના બિલકુલ આપણે પૈસા જ લીધા. જે 5,000 10,000 જે બી કઈ થતા હતા વિંગ્સના, જે આપણે લાઈટ વાળી વિંગ જોઈ, એટલે બધા જ. એટલે જો મમતાબેને એને કીધું હશે ત્યારે એને બધું કર્યું હશે ને, એટલે બધા 1-1 રૂપિયાની આપણે બધા ગણતરી કરી છે. અને આ આપણી એન્કરિંગ ટીમ, મેં આના ઓલું ગરબાને પેલા ગીત ગાયું હતું એને, છે એટલો આનો અવાજ સુંદર છે કે આપણને ખબર જ નહોતી. આ તન્વી, જે તન્વીનો તો મને એમને ખાલી બોલતા જ આવડે છે, પણ જે ડાન્સ કરે છે જોરદાર ડાન્સ કરે છે. એટલે તન્વી બહુ જીનલ તો જીનલ જ છે. જીનલની જેમ નાતી ત્યાં એના શરીર પ્રમાણે ઉછળતી હતી એકદમ. આ જીયા, એટલે જો હલકું બોડી હોય ને તો બહુ બધાને મજા આવે. અને ઓમ નથી, હા, એટલે ઓમ હતો, બહુ ફાઇન. અને બધું જ આપણા મંજુલાબેન, આપણા ટીચર મંજુલાબેન એક સ્ક્રિપ્ટ બધી લખીને આપતા હતા. જે મંજુલાબેન પાછા અમને મોકલે, અમે થોડું કઈક ફેરફાર કરવાનું કે છેલ્લે દિવસે બાળકોના 2 દિવસ પહેલા માવજીભાઈ બી ઘણું બધું સ્ક્રિપ્ટમાં ફેરફાર કરવા આવ્યા, અને તાબડતોબ એને પકડી લીધું, અને બધું એ રીતે બધું અમુક વર્ડિંગ યુઝ કરવાના, શું નહીં કરવાનું મંજુલાબેન બધું કરે. અને મંજુલાબેને એન્કર ટીમને આખું ગાઈડ કર્યું, અને એ લોકોને બધાને કેટલા બોલવાનું, શું બોલવાનું, ક્યારે બોલવાનું, એટલે એ રીતે એને કઈ ઢબમાં બોલવાનું. એટલે બેક સ્ટેજના આગળ કોઈ મેન હોય ને તો એ મંજુલાબેન આ બધા. એટલે આવા તો કેટલા બધા છે, આમાં બધાનું નામ નહીં લેવાય, અને પૂર્ણ 9 વાગ્યા છે. અને હજી આપણે
આપણા જે કાર્યકર્તાઓ છે એનું સન્માન કરવાનું છે અને મોડું થઈ ગયું, અમારે બધાનું સ્વાગત કરવું હતું, પણ હવે આપણે છે ને બધાનું સ્વાગત કરવાનું છે ત્યાં સુધી આપણે 15-20 મિનિટનો પ્રોગ્રામ છે, જમી લઈશું. આપણે બધાના ફૂલોથી આપણે બધાને સ્વાગત કરશું. જ્યાં આપણે મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું આપણે એ રીતે ફૂલોની પાંખડી રીતે આપણે બધાનું જ સ્વાગત કરવું છે. કેટલા આપ્યા એ મહત્વ નથી, પણ આપ્યા અને એ બધું છે એ બધું મહત્વનું છે. એટલે આપણે બધાનું જ આ રીતે સ્વાગત કરશું. એટલે મહેરબાની કરીને કોઈ ઊંઘતા નહીં, અહીંયાથી આપણે બધાને સ્વાગત કરી અને આ રીતે શાંતિ જાળવજો. અને ક્રિષ્ના તો રહી ગઈ, ક્રિષ્ના અને વિધિ યસ નથી આવ્યો. આને લિટરલી તાવ આવતો હતો, છતાં બી મેં કીધું તું ઘરે જા, પણ કે નહીં કે અંકલ મારે ટ્રેનિંગ કરો તો દવા લઈને અહીં આવતી હતી અને 12 વાગ્યા સુધી એને કરતા હતા. એટલે ક્રિષ્ના અને વિધિ માટે બંને માટે જોરદાર તાળીઓ. અમને તો એ તકલીફ થાય છે કે ક્રિષ્નાના લગ્ન કાંદિવલીની બહાર થતા તો આપણે શું કરશું? કાંદિવલીમાં જ કે મારે કરવા છે. એટલે કોઈ સુશીલ સારો ભણેલો ગણેલો છોકરો હોય, છોકરી તો બધી તમને ક્રિષ્ના જ છે, આપણે ઉલટું કરવાનું છે, રાધા છે, ક્રિષ્ના ગોતવાનું છે. ચલો તમારા બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ રીતે શાંતિ જાળવજો 10 મિનિટ. આપણે બધાનું થોડુંક પેલું જે બધા મહેનત કરી છે બધાના પોતપોતાના પૈસે એ લોકો રિક્ષામાં આવતા હતા અને એ લોકો ટિફિન લઈને આવતા હતા. અમે ના પાડી હતી તો કે ના, કે અમે બધા અમારું ટિફિન લઈને અહીંયા ટિફિન પાર્ટી ઓલું શું એને કે ડબ્બા પાર્ટી બધા મને એટલું એન્જોય કર્યું છે બધા કાર્યકર, આ બધા પાર્ટિસિપન્ટ બધા. તો ચેતનભાઈને આપું છું કે ફટાફટ બધા કાર્યકર્તા આવે અને આપણે 15 મિનિટમાં આપણે આનું પૂરું કરીએ, સમાપન કરીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રમુખ શ્રી ગાંધીભાઈ. બધા સામે જોજો પ્લીઝ, આપણે બીજાનો બી સન્માન કરવાનું છે. આગળવાળા બેસો ને થોડાક, પાછળવાળા દેખાશે નહીં. બસ યાર રેડી બેસી બસ ચાલો યાર રેડી 1 મિનિટ. યાર રેડી, સ્માઈલ યાર રેડી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગરબા ગર્લ્સ બધા જ સ્ટેજ પર આવી જાય. તમારી દીકરીઓ ગરબા ગર્લ્સ બધી જ સ્ટેજ પર આવી જાય. ચાલો સામે જાઓ બધા. 1 મિનિટ. યાર રેડી. ઉભા રહેજો. યાર રેડી. ત્યારબાદ પટાણા માટે જાગૃતિબેન, અલ્પાબેન, રીનાબેન, વિનિતા, આશા, પ્રિયાબેન, નેહાબેન, પ્રફુલ્લા, મીનાબેન અને રાજેશ્રીબેન ફટાફટ સ્ટેજ પર. હવે હું એન્કર તન્વીને કહીશ કે 2 શબ્દ કહે, તેમની બહુ ઈચ્છા હતી. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. હલો 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 જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. Since I completed in short, હવે આખા જોર્ની એન્કરિંગ જોર્નીમાં there was a person જે અમારી સાથે 24/7 રહેતા હતા. She is none other than our ગુજરાતી જીટીવી. તો અમે એમના માટે એક ટોકન ઓફ લવ લાવ્યા છે. પ્લીઝ વિલ પ્રેઝન્ટ મંજુ આંટી, પ્લીઝ કમ ઓન સ્ટેજ. She has actually આખા અમારા જે જર્ની હતી, જે પ્રેક્ટિસના આર્સ હતા એ ટાઈમ પર અમે એમના જ ઘરે રહેતા. એમનું ઘર પણ અમારું હતું, એમનું એટલે એવરીથિંગ, ફોન બધું અમારા પાસે છોડીને જતા, રાતના ખાવાનું બનાવતા. તો એમના માટે એક જોરદાર તાળીઓ. તમે મને આટલું સન્માન આપ્યું એ જ મોટી વાત છે. મને એવું લાગતું મારા ઘરે પ્રસંગ છે. મારા નીચેવાળા છે ને 11 વાગે એટલે કહેવા આવે કે મારા મમ્મીને સૂવું છે. તો મેં એવું કીધું મારા સમાજનો પ્રોગ્રામ છે, જરા એડજસ્ટ કરો. તો એ પછી કોઈ દિવસ મને કહેવા નથી રહ્યું કે તમે અવાજ નહીં કરો. અને છોકરાઓ એટલું બધું, એકચ્યુઅલી હું જોબ પરથી આવું ને
એટલે એક પાવભાજી લઈ આવે, એક કાંઈ બીજું લઈ આવે, એક આંટી હું તમને આ મદદ કરું. એ રીતે મને એવું લાગતું કે સાચે અમે ઘરમાં 3 જણ છીએ ને તો એનામાં એ 1 મહિનો કેવી રીતે પસાર થઈ ગયો ને એ મને ખબર ન પડી. એટલે એ બધાના લવ માટે હું એ લોકોને થેન્ક યુ કહું છું. બાકી ટોકન ઓફ લવ પ્લીઝ નહીં કરો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મંજુલાબેન. પણ એન્કરિંગ ટીમની ઈચ્છા હતી કે તમારું સન્માન કરે. તમે ખૂબ મહેનત કરી હતી તેમની પાછળ. એન્કરિંગ ટીમને કહીશ કે તેમનું સન્માન કરશે. આવી જાઓ, બધા આવી જાઓ, બધા આવી જાઓ. આ એન્કરિંગ ટીમની ઈચ્છા હતી કે તેમનું સન્માન કરે. આ એક ભાવના છે. ત્યારબાદ ત્યારબાદ હું કોરિયોગ્રાફર યશ પરમારનું કહીશ કે યશ પરમાર હાજર છે. જો હાજર ન હોય તો પછી તેમને મમ્મીને બોલાવી દઈશ કે મીતાબેન સ્ટેજ પર આવે અને તેમનું સન્માન કરશે ભાવનાબેન રાઠોડ. અને મેકઅપ આર્ટિસ્ટ જે બાળકોને તૈયાર કર્યા હતા, સુપર મોમ્સને તૈયાર કર્યા હતા, એવા મનીષાબેન જોટલિયાનું સન્માન કરશે મમતાબેન રામાણી. અમુક બારેલી છે તો બારેલી આપણે જવાનું છે સન્માન કરવા માટે બધાનું. બધાને ફૂલની પાકડીને આપણે બધાને સન્માન કરશું અને મન મોટું રાખીને આ બધું તમે સ્વીકારી લેજો. એક મિનિટ પાછળ જાઓ, હજી પાછળ જાઓ, છેલ્લે સુધી વહી જાઓ, છેલ્લે સુધી. ઓલી બાજુ વહી જાઓ, ઓલી બાજુ વહી જાઓ. પુરુષ કરે બધા ભાગ સન્માન કરે. હવે આપણે બધા જમવા તરફ જશું. ખૂબ આભાર, તમે આપ સર્વ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા.